doubts, inspiring facts and events in my life in Telugu language is the topic for discussion today. This topic will be uploaded in English in a day or tomorrow. First 2 minutes I speak in English for the benefit of all the students. In the previous classes, I started uploading summaries wise. The entire subject is split into 2 parts. First part, I am placing before you the overall idea of the entire subject from first chapter to last chapter. In part 2, I am taking the textbook chapter wise and explaining you in brief the contents of the textbook. This type of service I am going to place before you for the main reason, as a regular and punctual student, you are expected to give novel reading of the subject from first chapter to last chapter before starting attending your classes after admission. Similarly, if you can give novel reading of a particular subject from first chapter to last chapter, you can have good attention and patient hearing in the classroom, so that whatever the teacher will speak to you, will explain you in detail, you can easily understand, because earlier you had already having some idea about the topic being taught by the teacher. Even if you don't prepare, even if you don't give novel reading from first chapter to last chapter, you can before starting preparation before the examination, you must give novel reading of the particular subject from first chapter to last chapter. When once you can have overall idea about the subject, you can pick out any most important topic. Firstly, suppose the most important topic is from 12th chapter, then 15th chapter, then 8th chapter, then 3rd chapter, and so on. If you have overall idea about the subject, you can pick out any topic depending upon the importance. Its fair chances of its importance in the examination. If you don't have idea, if you straight away pick out 15th chapter topic or 20th chapter topic, you won't be able to have clear idea about it. You cannot understand. That is why, dear friends, as I have undertaken to complete 35 subjects designed to Judicial Services Exam, LLB, LLM Judicial Services Exam, including Judicial Services Exam, including ADJ exam, Additional District Judges exams, I find it difficult to complete the 35 subjects in a short span of time. So, firstly, let me complete the summaries of all the 35 subjects, and then I will take up whatever subjects I did not cover. I will take up that particular subject chapter wise. I will give first priority to those subjects who are prescribed for Judicial Services examinations. So, dear students, please note that I have been receiving variety of doubts, so many doubts from my student friends, but it is not possible for one teacher to take up simultaneously number of subjects. What are the practical problems? I will enlighten you. In this lecture, I want to tell various issues
relating from the time you enter into LLB course, and after throughout the completion of your LLB course and LLM or any judicial services exam, what are the practical problems you come across, what are the doubts you come across, so that if you listen to this lecture, you will be able to answer yourself without coming across any doubts, and you can prosecute your journey, prosecute your career right from student first year LLB to final year LLB, and they followed by your professional career or whatso career you opt for your time. So don't think that my general lectures are of great importance. They will be very, very useful to you, dear friend. For in order to clear the doubts of my student friends, I wish to place before you some facts and events that took place in my career since my date of joining in LLB and till date, so that whatever doubts swings in your mind will vanish, and you can go ahead, dear friend. Please note that some of you or most of you may be more intelligent than me. You know everything, I need not tell, but however, you need not claim my age and experience. With the qualification that I have more age and more experience, I want to tell you. Dear friends, as and when certain facts I am placing before you, I am taking oath and continuing to present that. Dear friends, don't think that Vairaga Surya Rao is taking oath and promises. So, swearing in ceremony is taking oath is very essential sine qua non for giving evidence before the court of law by swearing upon Bhagavad Gita. Similarly, the swearing upon ceremony is a condition precedent for taking up any responsible jobs, positions, and even in right from IAS, IPS to even MLAs to President of India. The swearing in ceremony is important, so that it is mandatory. Swearing on Bhagavad Gita is equal to swearing on the most powerful god or goddess in this universe, because whatever is spoken after taking oath is equivalent to what Lord Krishna preached to Arjuna in Kurukshetra. So these are the various issues. Now I want to continue my lecture with supporting experiences of my life. Don't think that it is my biography. The purpose of this lecture is to prove beyond reasonable doubts that this Raga Surya Rao is striving hard for the cause of the students. My one and only ambition is to do the best of my service. I don't have any other obligation. I never take up any job, and I never take up any assignment except any writing of book for the best benefit of the students. Whatever book I want to place before you in future, I will see that this book will be of wonderful standard and will cater the requirement of all the students right from LLB first year to judicial services examination. Friends, please note that I need not tell you any self-boasting, but I do hereby swear on Bhagavad Gita and place before you some facts and events for your benefit. Let me take up in Telugu. స్టూడెంట్లకి నేను చెప్తున్నాను, చాలామంది విద్యార్థులు కామెంట్స్ ద్వారా రకరకాల డౌట్స్ ధర్మ సందేహాలు అన్నీ చెప్తున్నారు. వాళ్ళ మీదకు చాలా నమ్మకం లేదు, చిన్నతనం కావచ్చు, అనుభవం కావచ్చు. కానీ నేను చెప్తున్నాను, మీరు ఏ విధంగా మీరు భయపడొద్దు. మీరు ఏ కండిషన్లో ఉన్నా మీరు ధైర్యంగా చక్కగా బ్రహ్మాండంగా లా పూర్తి చేసుకొని చేయగలరని నేను
మీకు చెప్తున్నా. ఒకటి ముఖ్యంగా మీకు నేను చెప్పాను, మనకి ఎంతో కష్టమైన కోర్సెస్, మెడికల్, ఇంజనీరింగు, ఇంకా ఎంతో కష్టమైన కోర్సులు ఉన్నాయి. అందులో సీట్లు రావాలంటే చాలా మంచి మెరిట్ ఉంటే కానీ రావడం లేదు. మన లాలోని సీట్స్ అనేవి అంత కష్టపడకుండా మనకి ఈజీగానే వస్తున్నాయి. అయితే ఈ మధ్య నేషనల్ లా స్కూల్స్, ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్ వచ్చినా అందులో కొంచెం కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడ చదివినా ఏం చదివినా మీకు నేను చెప్తున్నాను, మనకి అక్కడ ఇన్స్టిట్యూషను ఎయిడెడ్ అవ్వచ్చు, అన్ఎయిడెడ్ అవ్వచ్చు, లా కాలేజ్ అవ్వచ్చు, యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, నేషనల్ లా స్కూల్ కావచ్చు, ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లీగల్ స్టడీస్ కావచ్చు. మనకి ఏది ఎన్ని రకాలుగా హంగులు ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు కూడా, మీకు స్టడీస్గా ఒక స్టూడెంట్ అంటూ ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఎంటర్ అయ్యారంటే మీకు ది ప్రైమరీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మీకు క్లాసులు బాగా జరగాలి. ఒకటి, టీచర్సు బాగా కష్టపడి చెప్పాలి. ఆ టీచర్స్ టీచింగ్ అనేది బాగుండాలి, ఫ్యాకల్టీ అనేది బాగుండాలన్నది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్స్ అవి చూస్ చేసినప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఫ్యాకల్టీ బాగుంది అనేది కూడా చూస్తారు. అయితే ఈ ఫ్యాకల్టీ అయిన తర్వాత పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్లోని టాప్ టీచర్సే ఉంటారు, చిన్న ఇన్స్టిట్యూషన్లో టాప్ టీచర్స్ ఉండరు అని మీరు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ టీచింగ్ అనేది, టీచర్స్ సెలెక్షన్ అనేది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే టీచర్స్ని టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి టీచర్స్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది. 2, టీచర్స్ యొక్క టాలెంట్ని బట్టి టీచర్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది. తర్వాత సపోజు ఎంఎల్ లేదా LLM పిహెచ్డి నెట్ పాస్ అయ్యి లెక్చరర్గా సెలెక్ట్ అయిన అతను టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ మీద తీసుకునేటప్పుడు అతను పాఠం చెప్పలేకపోవచ్చు. అదే ఒక బిఎల్ లాయరు పార్ట్ టైం లెక్చరర్గా వచ్చిన అతను బాగా పాఠం చెప్పచ్చు. అందుచేత మనకి ఈ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వీటిలో ఏం చేస్తారంటే మనకి వాళ్ళు క్వాలిఫికేషన్నే బేసిస్గా తీసుకుంటారు. LLM రికార్డ్ ఎలా ఉంది, అకాడమిక్ రికార్డ్ ఎలా ఉంది, LLM ఏ విధంగా ఉంది, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లా నెట్ పాస్ అయ్యారా లేదా, పిహెచ్డి చేశారా, ఇలాంటి టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ని తీసుకుంటారు. అది ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఎయిడెడ్ లా కాలేజెస్ కావచ్చు, తర్వాత ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్ కావచ్చు, ఇలాగా ఉంటుంది. అదే మీకు ఈ మనకి చైతన్య, నారాయణ లాంటి కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిలో ఏం చూసుకుంటారంటే ఆ టీచర్గా వచ్చిన అతనికి క్వాలిఫికేషన్ ముందు చూస్తారు. క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న తర్వాత అతను ఎలాగ పాఠం చెప్తున్నాడని చూస్తారు. అతను నెట్ అలాంటివి పాస్ అవ్వకపోయినా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. కానీ అతనికి ఏం చేస్తారంటే డెమాన్స్ట్రేషన్ క్లాసులు అనేవి కండక్ట్ చేస్తారు. డెమాన్స్ట్రేషన్ క్లాసులు అంటే ఒక 4-5 రౌండ్లో ఒక్కోసారి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు. ఈ విధంగా నేను ఆదిత్యలో ఆదిత్య అకాడమీ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ సర్వీసు కాకినాడకి నేను వెళ్ళేటప్పుడు నా చేత ముందు రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ రాయించారు. చాలా పేజెస్ రాశాను. తర్వాత నా క్లాసులు కూడా టెస్ట్ చేశారు. అప్పుడు మాకు జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ క్లాసెస్కి నన్ను అపాయింట్ చేశారు. ఏలూరు నుండి కాకినాడ సుమారు 150-200 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది, 200 కిలోమీటర్స్ సుమారు ఉంటుంది. శని ఆదివారాలు అక్కడికి వెళ్ళి నేను జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ క్లాసెస్కి ఏలూరు నుండి వెళ్ళి చెప్పేవాడిని. మా మేనేజ్మెంట్ కూడా లిబరల్గా మాకు ఉండేవారు, అబ్జెక్ట్ చేసేవారు కాదు. అందుచేత ఆ సర్వీస్ చేసేది అవకాశం ఉండేది. అదేవిధంగా ఏలూరు నుండి సూపర్విజన్ అని ది మోస్ట్ రెప్యూటెడ్ అండ్ ప్రెస్టీజియస్, ఒకప్పటికి అక్కడ ఈ CA, ICAA, ACS, CA ర్యాంకులు, టాప్ ర్యాంకులు అనేవి విజయవాడ సూపర్విజన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చేవి. అక్కడ మా సిద్ధార్థ కాలేజీలో లెక్చరర్స్ కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళ దీనిగా అక్కడికి నేను వెళ్ళాను. అక్కడ కూడా నన్ను కార్పొరేట్ క్లాస్ ఇచ్చి అనేక రకాల టెస్టులు చేసి బాగా సక్సెస్ అయిన తర్వాత నాకు క్లాసులకి అవకాశం ఇచ్చారు.
అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మాకు 500 మంది, సుమారు 400-500 మంది పెద్ద హాల్లో మైక్లో క్లాసులు చెప్పాల్సి వచ్చేది. తర్వాత అక్కడ ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు స్టూడెంట్స్. ఈరోజు క్లాస్ ఎలాగుంది అని అడుగుతారు. ఆ క్లాస్ అనేది బాగా ఉన్నట్టుగా స్టూడెంట్ చెప్తే ఓకే, ఈరోజు క్లాస్ బాగలేదని ఫీడ్బ్యాకే కానీ స్టూడెంట్స్ ఇస్తే అప్పుడు డైరెక్టర్ పిలిచి ఈరోజు మీ క్లాస్ బాగలేదంట, మీరు రేపు ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, లేకపోతే ఎల్లుండి మీ బిల్ సెటిల్ చేసి పంపించేస్తాము అని అంటారు. కాబట్టి ఈరోజు చైతన్య, నారాయణ ఇలాంటి కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఇక బాగా రిజల్ట్ని తీసుకొస్తున్నాయంటే వాళ్ళకి కారణం ఏంటంటే విద్యార్థులకి టీచర్స్ని చాలా ఎక్కువ బాగా టెస్ట్ చేసి బాగా చెప్తున్నారని చూసి ఎక్కువ జీతాల్లో ఉంటాయి. అలాగే బాగా టాలెంటెడ్ టీచర్స్ ఉంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో 1,00,000 ఉంటే ఇంకో ఇన్స్టిట్యూషన్లో 1,50,000, ఇంకొక ఇన్స్టిట్యూషన్ 2 లక్షలు, 3 లక్షలు, ఇలాగా లక్షల కొలది యూజీసీ స్కేల్స్లో గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో పనిచేసే వాళ్ళకంట వాళ్ళ జీతాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా నేను అక్కడ ఆదిత్య అకాడమీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో జ్యుడిషియల్ సర్వీస్లో చెప్పిన దాంట్లోనే సెలెక్ట్ అయిన వాడినే. ఇక్కడ నేను సూపర్విజ్ #1 ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా టాప్ ర్యాంక్స్ అన్నీ వచ్చిన అక్కడ కూడా పనిచేసేవాడిని. నేనేమి మామూలుని కాదు, నేను అనుభవం లేనివాడిని కాదు అని ఈ విధంగా మీకు నేను చెప్తున్నాను. తర్వాత ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. ఇంకోటి, నేను యాక్చువల్గా 8th వరకు నేటివ్ ప్లేస్ ఆర్లూరులో చదివాను. యావరేజ్ 4వ తరగతి 5వ తరగతిలో మాత్రం టాపర్స్ 4గురిలో టాపర్గా. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకప్పుడు మీరు చదువులో డల్గా ఉండొచ్చు, ఎప్పుడు చదువులో మీదకి వెళ్తారో ఎప్పుడు డౌన్ అవుతారో అనేది మీ చేతిలో లేదు. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు బిఎల్లో మీరు చాలా వీక్గా ఉండొచ్చు, కానీ రేపు లాయర్ అయ్యాక మీరు ప్రొఫెషన్లో దంచేయచ్చు, తర్వాత జడ్జి అయిపోవచ్చు, జడ్జి అయిన తర్వాత ఎమినెంట్ అయిపోవచ్చు. ఈరోజు నువ్వు బిఎల్ వీక్గా ఉన్నాను, నేను పాస్ అవ్వలేకపోతున్నానే భయం మీకు అక్కర్లేదు. కానీ మీకు ఎప్పుడు ఏ రకంగా ఏ విధమైనటువంటి ఉందో అది మీ చేతిలో లేదు. మీరు చేయగలిగిందంతా మీరు యొక్క కృషిని చేయడం మంచిది. మీరందరూ కూడా అదృష్టవంతులే, మనం అందరం అదృష్టవంతులే. ఎందుకంటే మనకి పుట్టుతోటి ఏ విధమైనటువంటి ఫిజికల్, మెంటల్, సైకలాజికల్ హ్యాండిక్యాప్ అనేది ఏమీ లేదు. ఒక సివిలైజ్డ్ సొసైటీలో పుట్టాం, డిసిప్లిన్డ్ పేరెంట్స్కి పుట్టాం. మనకి ఏ విధమైన కురూపి కానీ ఏవైనా ఇది డిఫార్మిటీస్ అంటూ ఏమీ లేవు. మనం ఉంటున్నాం, అందరూ ఒకటే. ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు రిచ్ ఫ్యామిలీలో పుట్టేవాడంటే వాళ్ళకి సపోజ్ నేను ఒకరిని రిచ్ వాళ్ళని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడం లేదు. ఒక రిచ్ పర్సన్కి పుట్టే పిల్లలకి వాళ్ళకి జీవితంలో కష్టం బాధ తెలియదు. అదే మిడిల్ క్లాస్ పూర్ ఫ్యామిలీలో పుట్టిన బిడ్డకి వాడికి కష్టం బాగా తెలుస్తుంది. వీడు ఒక 100 రూపాయలు పోయినా ఏంటంటే దాన్ని ఒక గౌరవంగా చూస్తాడు. వాళ్ళకి 1000 రూపాయలు పోయినా వస్తువు కింద పడేసినా వాళ్ళు పట్టించుకోరు. అయితే ఇప్పుడు ఒక సెల్ ఫోనే కొనుక్కున్నాం, ఆ చిన్న 1000 రూపాయల ఫోన్ అయినా వీడు జాగ్రత్తగా వాడుకుంటాడు. అదే డబ్బు ఉంటే అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తాడు, 50,000 ఫోన్ అయినా. అలాగని ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళకి చిన్నతనం, వాళ్ళకి పుట్టుకతోటి వాళ్ళకి కష్టం అంటే బాధ అంటే తెలియదు. ఆ విధంగా అందుచేత రిచ్ మ్యాన్కి ఆరోగ్యం ఉండకపోవచ్చు, పూర్ మ్యాన్కి ఆరోగ్యం ఉండవచ్చు. వ్యవసాయం చేసే వ్యవసాయదారుడికి ఉండేటువంటి ఆరోగ్యం పట్టుపరుపుల మీద పవళించేటువంటి రిచ్ మ్యాన్కి ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళకి కూడా హ్యాపీగా ఉండాలంటే యోగా చేయాలి, ఎక్సర్సైజులు చేయాలి, అన్నీ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ వీరికి ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా న్యాచురల్గా ఆ వృత్తిరీత్యా పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఈ జిమ్స్లో పెద్ద గ్రేట్ సెలబ్రిటీస్ 2-3 గంటలు స్లిమ్గా ఉండని చేస్తారు. అదే వర్కింగ్ క్లాస్ వాళ్ళు ఏమీ చేయక్కర్లా, న్యాచురల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు తక్కువగా మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ మీరు అంచనా వేసుకోవద్దు. అలాగని తక్కువగా ఉంటే మీరు ఎదురు వ్యక్తి మిమ్మల్ని చీప్గా చూస్తాడు. ఎక్కువగా ఉంటే మీకు ఎక్కువగా నేను ఎంతటోనేనంటే మీకు పొగరు, గర్వం, అహంభావం అని మిమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తారు. అది మీకు ఉండవలసింది ఏంటంటే మంచి నడవడి, మంచి ప్రవర్తన, మంచి కాండక్ట్ ఉండాలి. ఇది ఇక్కడ బుక్స్ వాతావరణం ఉండి నేను చెప్తున్నాను. అయితే ఇక్కడ 8th వరకు 4th 5thలోనే ఉన్నాను. మరి తర్వాత 9th నుండి 10th వరకు వైజాగ్లో చదివాను. అక్కడ యావరేజ్గా వచ్చాను. 10th 58తో పాస్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత బీకామ్ ఎంబీబీఎస్ ట్రై చేశాను, నాకు రాలేదు.
నాకు బీకామ్ ఇంటర్మీడియట్ ఈవెన్ థర్డ్ క్లాస్ వచ్చింది 45%. ఐ వాజ్ అన్ఫిట్ టు అపియర్ ఫర్ మెడికల్. వీడు ఇంజనీర్ ఎందుకు వీడు సైన్స్కి పనికిరాడు యూస్లెస్ ఫెలో అని నన్ను బీఏ ఎందులో చేసేయాలనుకున్నారు. బీఏ అంటే బీఏ మరి ఎందుకులే అని బీకాము ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విజయనగరంలో చేర్పించారు. అయితే నాకు ఇంటర్ వరకు కూడా ఇంగ్లీషు 9th 10th వరకు ఇంగ్లీష్ ఒక మొక్క వచ్చేది కాదు. ఈ సెయింట్ ఆంథనీస్ హై స్కూల్లో వాళ్ళందరూ కొంతమంది చాలామంది విద్యార్థులు ఇంగ్లీష్ ఈజీగా ఫాలో అయ్యేవారు. నాకు 9thలోని 10thలోని టీచర్సు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పేవారు. నాకు ఒక్క మొక్క కూడా అర్థమయ్యేది కాదు, బాధపడేవాడిని. ఇంటర్లో కూడా సగం అర్థమైనట్టు సగం నలుగురు టీచర్స్ ఉంటే ఒక టీచరు నిర్మలా మేడం చెప్పేవారు. ఆవిడ చెప్పేది అర్థమయ్యేది. ఆవిడకి రిప్లై ఇస్తే సమంగా చెప్పలేకపోతే క్లాస్లో కొంతమంది నవ్వేవారు. అలాగని ఇంటర్లో 6 మాసాలు డే అండ్ నైట్ 24 అవర్స్ కూడా నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలని 6 months కృషి చేసి నేను బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీగా మాట్లాడాను. ఇక్కడ ఇది చెప్పడం వల్ల మీకు ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు మనసు పడుదలగా నేర్చుకుంటే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే 6 మాసాల్లో వస్తుంది, కాదంటే మ్యాక్సిమం 1 yearలో వస్తుంది. మీరు మనసు పెట్టి ఇష్టపడి ఏ పని చెయ్యకపోతే మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడూ రాదు. దానికి నేను ఇక్కడ కొన్ని ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, వినండి. ఇక్కడ ఏంటంటే కష్టపడి ఏ పని చేసినా మీకు ఎక్కదు, ఇష్టపడి ఏ పని చేసినా మీకు ఎక్కుతుంది. అందుకే మన స్టూడెంట్ ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే మన స్టూడెంట్స్ సార్ నేను తెలుగు మీడియంలో చదివాను నాకు ఇంగ్లీష్లో రాదు అని అంటున్నారు. అది చాలా దురదృష్టకరం. ఏంటండి 2వ తరగతి చదివిన పిల్లలు కాన్వెంట్లోని గ్లోబల్ స్కూల్లో చదివిన పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు. మీరు బిఎల్ చదువుతూ 18-20 ఏళ్ళు అయ్యి మైనారిటీ దాటిన మేజర్స్ అయినటువంటి వీళ్ళు మీరు కష్టపడితే ఒక 1 yearలో 6 monthsలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం పెద్ద కష్టమా? కాదు, చాలా ఈజీయే. నేను చెప్పేది ప్రతి ఇండియన్ కూడా మాతృభాష ఏదైనా సరే ఇంగ్లీషు హిందీ ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడాలి. నేను ఇప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది 2వ తరగతి చదివిన కాన్వెంట్లోని గ్లోబల్ స్కూల్స్ ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడేస్తాడు. కానీ ఇప్పుడు మనకి నేషనల్ లా స్కూల్స్, ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్లో స్టూడెంట్స్ గ్లోబల్ స్కూల్స్ చదివిన వాళ్ళు బాగా మాట్లాడేస్తారు. ఆ టీచర్స్ అంత బాగా మాట్లాడలేరు. ఒక ఆర్టికల్స్ వాళ్ళు స్టూడెంట్సే బాగా రాస్తారు, అంత బాగా టీచర్సే రాయలేకపోవచ్చు. దానివల్ల టీచర్ స్థానం టీచర్దే, స్టూడెంట్ స్థానం స్టూడెంటే. టీచర్ కంటే స్టూడెంట్ బాగా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి ఈ స్టూడెంట్ని తీసుకెళ్ళి టీచర్ ప్లేస్లో కూర్చోబెట్టి పాఠం చెప్పమని అనరు. ఎప్పుడైనా సెమినార్లు అనేది ఏదో టాపిక్ ఇచ్చి ప్రజెంటేషన్ చేయమనొచ్చు, అది వేరే సంగతి. కానీ టీచర్ స్థానం టీచర్దే రీజన్. అయితే ఇప్పుడు మనం ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది ఏదైనా సరే ఏ విషయాన్నైనా సరే మనం రెగ్యులర్గా రిపీటెడ్గా గుర్తుంచుకుంటే తప్ప ఏదైనా సరే మర్చిపోతాం. కొన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయండి ఇండియాలో. ఆ స్టేట్స్లో ఏంటంటే ఇంగ్లీష్కి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ లేదు. కావాలి వాళ్ళు లోకల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ అయితే హిందీ, మరాఠీ అయితే మరాఠీ, ఏ భాష అయితే ఆ భాష ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ ఈవెన్ బ్యాంకుకి వెళ్ళామనుకోండి, బ్యాంకులో మనం పబ్లిక్ ప్లేసెస్ కదా, మనకి పబ్లిక్తో కాంటాక్ట్ ఉన్నది. మనం ప్రతి ఒక్కరు బ్యాంక్స్కి వెళ్తాం. ఆ బ్యాంక్స్ హిందీకి బాగా ఎడిక్ట్ అయిన ఏరియాస్, ఇంకేదో సబ్జెక్ట్కి ఎడిక్ట్ అయిన ఏరియాస్లో వాళ్ళు ఏంటి అక్కడ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు బ్యాంక్ పీఓలుగా సెలెక్ట్ అయ్యారంటే మంచి డిగ్రీలు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లు, ఇంగ్లీష్లు అద్భుతంగా వచ్చిన వాళ్ళే. అక్కడ మనం వెళ్ళి మనకి ఇంగ్లీష్ రాదు, భాష రాదు, హిందీ రాదు, లోకల్ భాష రాదని మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఆ టీచర్స్, కౌంటర్లో ఉన్నటువంటి టీచర్స్, క్లర్క్ అయితేనేమి, ఆఫీసర్ అయితేనేమి, వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతున్నారు రిప్లై ఇవ్వడానికి. అంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదని కాదు, వాళ్ళు పీజీలో చేశారు, ఇంజనీరింగ్లోని మంచి కోర్సెస్లో పీజీలు చేశారు, పెద్ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సెలెక్ట్ అయ్యారు, ఇంగ్లీష్ బాగా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడిన వాళ్ళు సడన్గా ఎవరైనా అలాంటి వాడు స్ట్రేంజర్ ఎవరైనా ఆ లోకల్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే వాళ్ళు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీషు ఆ వాడిక
తప్పడం వల్ల వాళ్ళకి ఎంత బాగా ఒకప్పుడు ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చినా సరే ఉద్యోగంలో చేరి 5-10 ఏళ్ళు బట్టి నాన్ స్టాప్గా ఆ లోకల్ భాష మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా గ్రాడ్యువల్గా మర్చిపోతున్నారు. అంతెందుకు, నాకు ఈవెన్ రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ సర్వీసు 34 సంవత్సరాలు చదివి చేసిన తర్వాత వాళ్ళు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆ 30-40 ఏళ్ళు పూర్తిగా లోకల్ లాంగ్వేజ్కే ఎడిక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయి కూడా ఎంటెక్లు అలాంటివి చేసిన వాళ్ళు కూడా, ఎంబీలు చేసిన వాళ్ళు కూడా హిందీ ఇంగ్లీష్ని మర్చిపోయి నాలాంటి వాడు ఎవడైనా పొరపాటున హిందీ బాగా రాక మాట్లాడితే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అవ్వడం, రెస్పాండ్ చేయలేకపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏదైనా ఒక భాష అనేది మనకు ఇప్పుడు హిందీ కానీ నేను మాట్లాడగలిగితే నేను ఈజీగా, నేను ఎందుకంటే చెప్తున్నాను, నేను ఎందుకు వన్ ఇయర్ ఎందుకో ఖర్చు పడలేదంటే రిటైర్ అయినంత వరకు కూడా నాకు వర్క్ చాలా బిజీగా ఉండేది. ప్రిన్సిపాల్గా నేను ఎప్పుడు అకాడమిక్ వర్క్, పుస్తకాలు రాయడం, రివిజన్స్ వాటిలో ఉండేవాడిని. తర్వాత ఏదో ఆఫీస్ కాలేజీలో ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవాడిని, చూసుకునేవాడిని. వీటి వల్ల నాకు హిందీ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం లేకపోయింది. హిందీయే కానీ నేను నేర్చుకుని ఉంటే బేసిక్గా నాకు డిఫెక్ట్ ఉంది, ఆబ్సెంట్ మైండెడ్, కొన్ని వీటిలో కొంచెం స్లో. కాబట్టి అది కూడా కారణం. ఆ స్లో వల్ల నేను హిందీ నేర్చుకోలేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఈరోజు హిందీలో కూడా లెక్చర్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను. లెక్చర్స్ హిందీలో కూడా ఇవ్వకపోతే ఇప్పుడు నాకు ఈ ఛానల్లో 20 మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. ఫ్యూ ల్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్గా నా లెక్చర్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అదే నాకు హిందీ కానీ వచ్చి ఉంటే ఈ 20,000 సబ్స్క్రైబర్స్ అంతా మినిమం 20 లక్షల సబ్స్క్రైబర్గా ఉండేవారు. ఎందుకంటే మీరు నెట్లో చెక్ చేసినట్టయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టీచర్స్ వాళ్ళు లెక్చర్స్ని హిందీలోనే చెప్తున్నారు. అది 10 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు, 30 నిమిషాలు అలాగా చెప్తున్నారు. అందువల్ల ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ బోర్ కొడుతుందని మనం 10 నిమిషాలు యూట్యూబ్లో వీడియో చూస్తే ఎంతసేపు ఉంది అనుకుంటాం. కానీ నేను గంటల కొలది చెప్తున్నానంటే మీకు ఇబ్బందికరంగా బోర్ కొట్టినట్టు ఉండొచ్చు. కానీ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు నేను సిఆర్డి లా కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేశాను. 1986 ఫిబ్రవరి నుండి 2003 డిసెంబర్ వరకు సిఆర్డి లా కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేశాను. ఆ చేసినప్పుడు అసలు క్లాసులకి ఎప్పుడు వెళ్ళని వాళ్ళు, వినని వాళ్ళు, పరీక్షల్లోనే చాలామంది పరీక్షల ముందే ప్రిపేర్ అవుతారు. రేపు పరీక్షనగా ఈరోజు పుస్తకం తీసే రకాలు చాలామంది ఉంటారు. అలాంటి స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా వచ్చి ఊర్ల నుండి వచ్చి హాల్ టికెట్స్ తీసుకొని నా దగ్గరికి వచ్చేవారు. ఏమిటి మామూలు రోజుల్లో అప్పుడు 3 క్లాసులు ఉంటే 2 క్లాసులకి 1 క్లాసు కూడా అటెండ్ అవ్వని వాళ్ళు పరీక్షల ముందు 2-3 ఇప్పుడు కాలేజీలో 3 క్లాసులు జరిగేవి. అకేషనల్గా లీగల్ థియరీ ఉండేది కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్లో 4 పీరియడ్స్ ఉండేవి. అప్పుడు 12 టీచర్స్కి 12 సబ్జెక్టులు వర్క్లోడ్ ఉండేది. అంటే 3 క్లాసులు జరిగేవి. సెకండ్ ఇయర్ వాడికి మాత్రం అప్పుడప్పుడు 4th పీరియడ్ లీగల్ థియరీ ఉండేది, జూరిస్ప్రుడెన్స్. అయితే 3 క్లాసులు అంటే 2 క్లాసులు వెళ్ళి థర్డ్ పీరియడ్కి వెళ్ళిపోయేవాడు. 2 క్లాసుల కంటే ఎక్కువ ఉండేవారు కాదు. 3వ క్లాస్ ఉన్నారంటే గుడ్, ఇంకా 4th అవర్ కూడా ఉన్నారంటే గ్రేట్ అని చెప్పాలి. అయితే ఇప్పుడు మనకి అలాగా ఎప్పుడు క్లాసులు వినే ఓపిక లేని వాళ్ళు ఎప్పుడు క్లాసులకు వెళ్ళరు, క్లాసులకు వినరు. కానీ అటువంటి వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్లో 4 గంటలు 6 గంటలు 4 గంటలు కాదు కదా 14 గంటలనే వింటామన్న ఇన్స్పిరేషన్తో వచ్చేవారు. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఎగ్జామ్స్లో మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ 50 రోజులు జరిగేవి, సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ 50 రోజులు జరిగేవి. లాలోని 3 ఇయర్ కోర్సు 5 ఇయర్ కోర్సు సుమారుగా మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ 50 రోజులు, సప్లిమెంటరీ మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ 50 రోజులు అంటే జనవరి ఫిబ్రవరి పీరియడ్లో జరిగేవి. సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అక్టోబరు సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో జరిగేవి. అటు 50 రోజులు ఇటు 50 రోజులు మొత్తం స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా నా ఇంటికి వచ్చేవారు. వచ్చి 4 గంటలు వినేవారు. సాయంకాలం టీ స్నాక్స్ తీసుకొని 6 గంటలకు వచ్చేవారు మా ఇంటికి. 6 గంటల క్లాస్ అయితే 9, 10 ఈ విధంగా కూడా జరిగేది. కాబట్టి ఈ లాలో ఇంచుమించు అన్ని సబ్జెక్టులు నేను ఎలా చదవగలిగానంటే ఇవన్నీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. ఇదైతే సెల్ఫ్ బోస్టింగ్ ఏం కాదు. నా యొక్క లెక్చర్స్ నేను ఎంత అనుభవం ఉండడం అనేది మీకు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఈ టీచర్స్లో.
అది అందుకే నేను చెప్తున్నాను, ఇదేమో నాకు సెల్ఫ్ బోస్టింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు 69 ఏళ్ళు అయిపోయి 70, నాకంటే చిన్నవాళ్ళు ఎంతోమంది నియర్ డేర్ వెళ్ళిపోయారు. నేను ఉన్నానంటే భగవంతుడు బ్లెస్సింగ్స్, మీ యొక్క ఆదరాభిమానాలు, ప్రేమ, అంతకుమించి ఏమీ లేదు. కానీ నేను ప్రతి ఒక్కరు మేము వెళ్ళిపోవాల్సిందే. వెళ్ళిపోయే ముందు ఏదో ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనే స్వార్థం. ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ రిమైన్ ఇట్ అండ్ గో. అంతకుమించి ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఏ సెల్ఫిష్ మ్యాన్, ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ గుడ్ మ్యాన్ ఈజ్ వాట్ మై వైఫ్ యూజ్డ్ టు టెల్. రేఖ సూర్యారావు మంచోడంటే అంత తెలివి తక్కువ ఎవడు ఉండడు. నెంబర్ 1 స్వార్థపరుడు. తనకి ఎప్పుడు కూడా నా నేము, నా ఫేము, నా ఫ్రెండ్స్, నా స్టూడెంట్స్ అలాగే అనుకొని వాళ్ళ కోసమే స్పెండ్ చేస్తాడు. భార్య బిడ్డలకి ఏనాడు మాత్రం టైం స్పెండ్ చేయడని అనేది. అప్పుడు నేను నిజమే, ఏం చేస్తాం, మనకు ఒక అవకాశం వచ్చింది, అవకాశాన్ని మనం వినియోగించుకోవాలి భగవంతుడు అని అనేవాడు. అయితే నేను ఇలాగ అన్ని సబ్జెక్టులకి ఎలాగ చెప్పుకోగలిగాను అంటే, మాకు అక్కడ అనుకోకుండా పరిస్థితులు క్రియేట్ అయ్యాయి. మాకు ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి మాకు కాలేజీలో అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించేటువంటి వ్యక్తికి భార్య ఒక లా చదవడం, ఆవిడకి నా లెక్చర్ నచ్చడం, ఆవిడ నా ఇంటికి రావడం, ఆవిడతో పాటు ఇంకొక ఆవిడ ఫ్రెండ్ కూడా రావడం, వాళ్ళిద్దరికీ లాలో అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పడం. ఆ తర్వాత నా వైఫ్ కూడా లా చదవడం, లా చదివితే నా వైఫ్తో పాటు వచ్చిన ఫ్రెండ్ నోట్స్, క్లాసులే కాదు సబ్జెక్ట్ కూడా నోట్స్లు కూడా ఇవ్వాలని అంటే అలాగ నోట్స్లు, షార్ట్ కట్లో నోట్స్లు ఆ రోజు తయారు చేసేవాడిని. దాన్ని బట్టి 24 సబ్జెక్టులు 30-40 పేజీల్లో టైప్డ్ నోట్స్లు సర్క్యులేట్ చేశాను కాలేజీకి. తర్వాత భీమవరం, రాజమండ్రి లాంటివి చేసేవాడిని. తర్వాత జెరాక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి కమిషను ఇచ్చేస్తూ వేరే ప్లేసెస్ స్టేట్లో ఇచ్చాను. ఇలాగ చేయడం వల్ల అది ఏది పోదు. నేను ₹1 కూడా ఆశించకుండా చూసానా, అన్నిటికీ కూడా ఫలితం వచ్చింది. మనము ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఏది ఆశించకండి. మీరు ఏ మంచి పని చేసినా మీకు 10 రెట్లు వడ్డీతో వస్తుంది, ఇంకొక రూపంగా వస్తుంది. అది మాత్రం నాకు జరిగింది. అందుకు మనం చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ మధ్య జీవన తరంగాల సినిమాలో ఒక పాట వచ్చింది, చంద్రమోహన్ రాస్తాడు, హీరోయిన్ వాణిశ్రీ పాడుతుంది బర్త్డే ఫంక్షన్కి. అందులో ఏమంటారంటే, పుట్టినరోజు పండగే ఒకరికి, మరి పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేది ఎందరికి, పువ్వు ఎందుకు పుడుతుంది, అదెందుకు పుడుతుంది, ఇదెందుకు, అలా రకాలుగా చెప్తారు. ఏంటంటే ఒక మనిషి అనేక పుట్టిన తర్వాత నలుగురికి ఉపయోగపడే వ్యక్తి వాళ్ళ యొక్క జీవితం ధన్యం అవుతుంది. ఇలాగా మనం ఏమీ అవసరం, మనం చేసిన వ్యక్తి మనల్ని మర్చిపోయినా అది ఇంకొక రకంగా మనకి వస్తుంది. ఉదాహరణకి మనం పొలంలోని 10,000 రూపాయలు విత్తనాలు చల్లుతాం, మనకి పంట ఎంత వస్తుంది, 10 లక్షల పంట వస్తుంది, ఎన్నో రకాలుగా. అలాగే మనకున్న దాంట్లో ఈ కొడుక్కి ₹1,00,00,000, ఆ కూతురికి ₹1,00,00,000 ఇచ్చే బదులు, అంటే అది అందులో ఒక 5 లక్షలు 10 లక్షలు, ఇందులో 5 లక్షలు 10 లక్షలు ఇచ్చి ఒక ఆదరణ లేనివ్వండి గుళ్ళకి ఒక 5-10 లక్షలు, లేదా పేదవాళ్ళకి ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళు 10 బస్సులు ఇచ్చేయండి. ఆ ఏరియాలో మిమ్మల్ని దేవుడిగా భావిస్తారు, మిమ్మల్ని 100 ఏళ్ళు చల్లగా ఉండాలని దీవిస్తారు, ఆశిస్తారు, దేవుడికి ప్రార్థిస్తారు. అది మీకు రేపు మీకు ఎల్లుండి పిల్లలకి, ఆ తర్వాత మనవలకి ఇలా వస్తుంది. ఇలాగ జరిగే అయితే మనము చేసే ఏ మంచి పనైనా, మంచి ఉపయోగమైనటువంటి పనైనా వృధాగా పోదు, ఏదో రూపంలో తిరిగి వస్తుంది అని నేను ప్రత్యేకంగా చాలా చూశాను. అయితే మనము తెలుసో తెలియకో చేసిన తప్పులు, పొరపాట్లు, పాపాలు ఏవైనా ఉంటే అవి కూడా వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. 10 మంచి పనులు చేసే కంట ఒక చెడ్డ పనికే ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు, పుట్టిడి పాలల్లో ఒక చల్ల చొక్క, అంటే 20 లీటర్ పాలల్లో ఒక పెరుగు డ్రాపో మజ్జిగ డ్రాపో పడింది అనుకోండి, ఆ పాలన్నీ ఇరిగిపోతాయి. ఆ పాలతో మనం టీ కాఫీలు చేయలేము అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చెప్పారు. కాబట్టి మనం చేసేటువంటి ప్రతి విషయం కూడా ఏదో రకంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్తాం. అలాగా కాబట్టి నేను ఇలాగా ఒక 5 విద్యార్థులు వచ్చి మాకు అప్పుడప్పుడు కాదండి, కృష్ణాజీ, ఉమాదేవి అని ఇలాగా ఒక 5 విద్యార్థులు అక్కడ ఏలూరు కాలేజీలో మాకు రెగ్యులర్గా మీరు చెప్పాలి, సంవత్సరం పొడుగునా చెప్పాలని అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పించుకున్నారు. ఇలాగా నాకు అనుకోకుండా యాక్సిడెంటల్గానో ఇన్సిడెంటల్గానో అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పడం జరిగింది. నేను సబ్జెక్టులు చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు నేను డబ్బులకి ఏమీ ఆశించలేదు, సర్వీస్ తోటే చేశాను.
చేశాను. అది కాకుండా మా సిఆర్రెడ్డి కాలేజీలో అందరూ గ్రేట్ టీచర్స్ ఉండేవారు, ఎమినెంట్ టీచర్స్, మంచి రెప్యూటెడ్ టీచర్సే. అక్కడ నేను ఏంటంటే ఒక ఆర్డినరీ టీచర్లాగా ఉండేవాడిని. నేను కూడా ఏదో రకంగా చేసి నేను కూడా వాళ్ళలాగే కొంచెం మంచిగా విజువలైజ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశం కూడా మనసులో ఉండేది. ఆ రకంగా నేను కష్టపడి చేసే ప్రతిది కూడా ఏది కూడా వేస్ట్ కాలేదు. అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పాను కాబట్టి నోట్సులు రాశాను కాబట్టి ఈ పుస్తకాలు సప్లై చేస్తాను, సర్క్యులేట్ చేయండి, జెరాక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులు మీకు కమిషన్ మీరు తీసుకోండి అని ఏషియన్ హౌస్కి హైదరాబాద్ వెళితే అక్కడ సునీల్ గోగి అన్న ప్రొపరేటర్ మేమే ప్రింట్ చేస్తామన్నాడు. అలాగా అంత పెద్ద పబ్లిషరు, నేను ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీ చిన్న కాలేజీలో వాడిని, నాకు అంత గొప్ప పబ్లిషర్ ప్రింట్ చేయడం అంటే నాకు రెప్యుటేషన్ అని చెప్పేసి జస్ట్ ఇంటలెక్చువల్ లేబర్కి ఇచ్చే కూలిలాగా ఆ పుస్తకాలన్నీ ఒక్కొక్కటి 5,000కి 8,000కి 10,000కి ఇచ్చేసాను. అతను అలాగ పుస్తకాలను చేసి కంట్రీ వైడ్గా పాపులర్ చేశాడు. బాగా పేరు వచ్చింది, ఆధర్గా పేరు వచ్చింది. అయితే మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, మనం ఆయిల్ రిఫైనరీలో క్రూడ్ అనేటువంటి మట్టి ముద్ద వేస్తాం. అది పెట్రోలు, విమానం ఆయిలు, తర్వాత వ్యాజిలైను అన్నీ కాగా అడుగు మడుగు పిప్పి తారు అయిపోతుంది. ఆ తారుకున్నటువంటి డిమాండ్ దేనికి ఉండదు. కాబట్టి మనం చేసే ఏ మంచి పని అయినా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది, దానికి వేస్ట్ కాదు అని అనుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనం ఒక మంచి పని చేసేటప్పుడు మనం అవతలవాడు మంచోడా చెడ్డోడా మనకు అనవసరం. మాకు పెదనాన్నగారు చెప్పారు, ఇవన్నీ సుత్తి కాదు, జీవితంలో జరిగిన విషయాలు. మా నాన్నగారి కజిన్ బ్రదరు పెదనాన్నగారు ఉండేవారు. అతను ఏం చెప్పారంటే, మా నాన్న ఏంటంటే ఉన్నదంటే లేదు, వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు, ఏముండదు, సమయానికి ఇతనికి ఉండదు, ఇతను లేనప్పుడు ఏది ఉండదు, ఇతనికి ఎవరు అంటే, ఒరే నాన్న ఈ ఒక మాట అన్నారు, ఉపకారం చేసినోడికి ఉపకారం చేయడం. ఈ పాఠం కూడా మనం పద్యాలు విన్నాం, మనం ఉపకారికి ఉపకారం అనేటువంటి సుమతి శతకం, వేమన శతకమో సుమతి శతకం ఏదో. అక్కడ ఏంటన్నాడంటే, నీకు హెల్ప్ చేసేవాడికి హెల్ప్ చేయడం గొప్ప కాదు, నిన్ను ప్రేమించిన వాడికి ప్రేమించడం గొప్ప కాదు, నీకు వీడు ప్రేమించని వాడికి ప్రేమిస్తే గొప్ప. వీడు మనకి ఏనాడు ప్రేమించలేదు, వీడు మనకి ప్రేమించడం అంటే ఏదో సహాయ సహకారాలు చేయడం అనేది గ్రేట్. వీడు మనకి ఏమైనా మన దగ్గర వాడుకొని మన దగ్గర తీసుకుంటాడే తప్ప మనకి అవసరమైతే వీడు ఏనాడు ఎవడు అనుకొని వాడు బ్యాడ్ మ్యాన్ అని తెలుసుకున్న, నాన్ కోఆపరేటివ్ అని తెలిసి కూడా ఇస్తే గ్రేటర్ అనమాట. వీడు మనకి సహాయం చేయడు కదా, అవకాశం ఉన్నంత వరకు హార్మ్ చేస్తారని అనేవాడు వాళ్ళకి చేస్తే గ్రేటెస్ట్. నాకు ఇలాంటి వాళ్ళు ఈనాడు సహాయం చేయని వాళ్ళు దొరికారు, ఇక హార్మ్ చేసేవాళ్ళు కూడా దొరికారు. అటువంటి వాళ్ళకి నేను ఎంతోమందికి నేను హెల్ప్ చేశాను. వాళ్ళు బాగా సెటిల్ అయ్యారు, మర్చిపోయినా మనకు ప్రాబ్లం లేదు. మనకి ఇంకొక రకంగా దేవుడు చూస్తాడు అని అనుకోండి. అంతకు మించి మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే, మీరు అనుకోండి, నేను ఒక వ్యక్తికి నువ్వు 100% ప్రేమించే మనస్తత్వం, అతను నన్ను 100% ప్రేమిస్తాడు. నాకు 100% ప్రేమించే మనస్తత్వం నాకు లేదు, 10%ఏ ప్రేమిస్తాను. అప్పుడు అతను నాకు అడుగుతాడు, ఏంటయ్యా సూర్యారావు, నీకు నేను 100% అండ్ అబోవ్ ప్రేమిస్తున్నాను, నువ్వు నాకు అంతలో 10 రెట్లు 10వ వంతైనా 5% అయినా 10% అయినా ప్రేమించడం అంటే ఇక్కడ బాయ్ గర్ల్ లవ్ కాదు, అంటే అభిమానంగా ఆత్మీయతగా సహాయ సహకారాలు అందించడం. నువ్వు నాకు 5% కూడా ప్రేమించవంటే, సహాయ సహకారాలు అందించవనంటే, 10% ప్రేమించడం, సహాయ సహకారాలు అందించడం నా క్యారెక్టరు, 100% నీ క్యారెక్టరు. నిన్ను ఎవరు నన్ను 100% ప్రేమించమన్నారు? నువ్వు కూడా 5%, నేను 10% ప్రేమిస్తాను, నువ్వు 5%ఏ ప్రేమించు. నిన్నెవడు ప్రేమించమన్నాడని నేను అతనికి అడిగాను అనుకో, హీ హ్యాజ్ నో ఆన్సర్. కాబట్టి ఎవరి బుద్ధిని బట్టి, ఎవరి జ్ఞానాన్ని బట్టి వాళ్ళు నడుచుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు మనకి కేవలం జన్మని ఇస్తారు కానీ మన యొక్క భవిష్యత్తుని ఇవ్వలేరు. మన కాండక్టు, మన క్యారెక్టరు ఏవి మన చేతిలో లేదు. భగవంతుడు ఏదో శక్తితో ఏదో ఉండి చేపిస్తుందేమో అనిపిస్తుంది. ఈ భగవంతుడు శక్తి అని అంటే మీకు మళ్ళీ కావచ్చు, ఇక్కడ చాలామందికి
ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులకి అదే తల్లిదండ్రులు పుట్టిన నలుగురు పిల్లలు ఉంటారు. ఒకడు ఐఏఎస్ అవుతారు, ఒకడు గుమస్తా అవుతారు, ఒకడు చదువు లేనోడు అవుతాడు, ఒకడు దొంగ అవుతాడు. ఏం చేయగలరు? చేయలేరు. కాబట్టి ప్రతి తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు బాగా బాగుపడాలి, గొప్పవాళ్ళు అనుకోవాలని అనేక రకాల జాగ్రత్తలు చర్యలు తీసుకుంటారు. కానీ కొంతమంది బాగుపడతారు, కొంతమంది బాగుపడరు. దానికి ఆ తల్లిదండ్రులు ఏమీ చేయలేరు. కాబట్టి మనం పుట్టాలంటే పుట్టడంతో కడుపులో చనిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు, పుట్టిన వెంటనే చనిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు, పుట్టిన వెంటనే అది ఇది అని చెప్పి బాక్సుల్లో పెట్టి ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు ఉంటారు, అంగవైకల్యంతో పుట్టి ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనకి జీవితంలో అదృష్టాలని పెద్ద పెద్ద పండిట్స్ పెద్ద పండిట్స్ ప్రవచనాలు చెప్పే పండిట్స్ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు, గరికపాటి నరసింహారావు గారు లాంటి పెద్దలు చెప్తారు. భగవంతుడు మనకి ఎన్నో మంచి ఇచ్చారు, కానీ మంచిని మనం ఎక్నాలెడ్జ్ చెయ్యం, యాక్సెప్ట్ చెయ్యం. మనం ఏదో కష్టపడిపోతున్నాం, బాధపడిపోతున్నాం అనుకుంటాం. కానీ కాదు. మనకి జీవితంలోనే ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆర్గాను, ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్ అంతా కూడా ఎంతో విలువైనది, విలువ కట్టలేనిదని మనం చెప్పచ్చు. ఆ ఆర్గాన్కి, ఏదైనా ఆర్గాన్కి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వాటిని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే ఎన్ని వందల కోట్లకి కాదు కదా, లక్షల కోట్లు ఇస్తామన్నా సరే మనకి ఆ యొక్క డిఫెక్ట్ కరెక్ట్ చేసి ప్రాణం పోయడం అనేది జరగదు. ఈ విధంగా మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఎంతవాడైనా సరే మనకి ఆ మన కాండక్ట్, మన క్యారెక్టర్, మన రూపం, మన తెలివితేటలు, మన పొడువు, ఆడ మగ అంతా కూడా మన చేతుల్లో లేదు. భగవంతుడో లేదో ఏదో శక్తి ఏదో నడిపిస్తుంది అనొచ్చు. దీనికి ఏడేడు మాస్టరు దేవుడా గుడ్డ అని అనుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు, నాస్తికులు. దేవుడు అంటే ఉన్నాడు అని దైవంగా భావించేవాళ్ళు ఉన్నారు. దేవుడు ఉండడానికి కొన్ని నిదర్శనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ లక్షలాది కోట్లు టెంపుల్స్ కింద ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఈరోజు ఒకప్పుడు 20 రూపాయలు టికెట్ దర్శనం ఉన్న తిరుపతిలో ఇప్పుడు 10,000 15,000 దర్శనం. తర్వాత లక్షలు కోట్లు డొనేషన్లు ఇస్తే వాటికి ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా వచ్చాయంటే భగవంతుడు ఉన్నాడనే చెప్పచ్చు. కొన్ని కేదారీనాథ టెంపుల్లో ఆ దీపం ఆరిపోకుండా వెలుగుతుంది. ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. కొన్ని పెద్ద పండితులు, ఒక వ్యక్తి వెళితే వాడు పుట్టిన నుండి చనిపోయే వరకు, పుట్టిన నుండి ఇప్పటి వరకు జరిగినవి చెప్పేస్తారు, ఇక మున్ముందు జరగబోయేది కూడా చెప్పేస్తున్నారు. వీటిని బట్టి చూస్తే మనకి ఏంటంటే ఏదో శక్తి ఇది ఉంటుంది అన్నారు. అంతా తెలియాలంటే మనకి ఇంకొక లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మానవుడు ఎన్నెన్నో కనుక్కుంటున్నాడు. 6 లక్షల కేజీల బరువు ఉన్నటువంటి డబుల్ డెక్కర్ విమానం గాల్లో ఎగరేస్తున్నాడు. ఇంకొకటైతే 5,60,000 కేజీల విమానం ఇవి ఎగరేస్తున్నారు. ర్యాకెట్లు బయటికి పంపిస్తున్నారు. సెల్ ఫోన్ ద్వారా అంతా చూస్తున్నాం. ఒకప్పుడు అమెరికాలోని పిల్లలుంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయాలంటే ఫోన్ చేయడానికే 25,000 30,000 ఫోన్ బిల్ అయ్యేది. ఇప్పుడు పైసా ఖర్చు లేకుండా వీడియోలో అమెరికాలో ఉన్న మన పిల్లల్ని, ఇంకా డిస్టెన్స్లో ఉన్న పిల్లల్ని మనం చూసేస్తున్నాం. మానవుడు ఎంత అద్భుతాలు కనిపెట్టినప్పటికి కూడా మనం ఇప్పుడు మనం పుట్టక ముందు మనం ఏమిటి, చనిపోయాక ఏమిటి అనేది ఏ మానవుడు కూడా కనుక్కోవడం లేదు, కనుక్కునే అవకాశం లేదు. మనం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసేటువంటి కరోనా కనిపెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక పర్టికులర్ దేశాన్ని నాశనం చేసే న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ని కనిపెట్టారు. కానీ వాట్ ఏ మ్యాన్ వాజ్ ప్రయర్ టు బర్త్, ఆఫ్టర్ ఎ మ్యాన్ విల్ బి ఆఫ్టర్ డెత్. ఈ రెండు కూడా మానవుడు కనిపెట్టలేడు కూడా. ఆ 2 ఛానల్స్ కూడా ఒక శక్తి లేదా భగవంతుడి చేతిలో ఉన్నాయని మీరు అనుకోండి. ఇకపోతే ఇంకా ఒక్కొక్కటి కూడా లైఫ్లో జరిగినటువంటి ఈవెంట్స్కి కనెక్ట్ చేసి మీకు నేను చెప్తున్నాను ఒక పెద్దవాడిగా. కాబట్టి ఇది మాత్రం మీరు ఒక జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎప్పుడు కూడా మనకి మనిషికి మంచి చేసేవాడే దేవుడు, చెడ్డ చేసేవాడే రాక్షసుడు. అయితే ఒక ఆఫీస్కి వెళ్తే లోయెస్ట్ క్యాడర్లు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన ఆఫీసులో పనికి వెళ్తే ఆ సహాయ సహకారాలు చేసినాడు అతనే దేవుడు. అతను కాళ్ళు పట్టుకున్నా నష్టం లేదు. అందులో ఉన్నటువంటి టాప్ మోస్ట్ అఫీషియల్ కానీ, టాప్ మోస్ట్ మోనార్క్, టాప్ మోస్ట్ వ్యక్తి అయినా మీకు నష్టాన్ని జరిగితే మీరు పట్టించుకునేవాడు మీకు మనిషి కాదు.
మీకు అతను వేస్ట్ ఫెలో, మీరు ఈ యొక్క లోయెస్ట్ మ్యానే దేవుడిగా భావించవచ్చు. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, మనకి మంచి చేసేవాడు దేవుడు, మంచి చేయనివాడు వేస్ట్ ఫెలో, చెడు చేసేవాడు రాక్షసుడని అనుకోవాలి. మనకి అది ఈ విధంగా మీరు చూసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ లా నేను ఇంటర్ బీకామ్ చదివాను. బీకామ్లో కూడా నాకు ఇంగ్లీష్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి బీకామ్లో ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడాను. తర్వాత బిఎల్కి వచ్చాను. బిఎల్ ఎప్పుడు 77లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో లాలో చేరాను. అప్పుడు చేరేటప్పుడు మాకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లా డిపార్ట్మెంట్లో ఒక 16 మంది రీడర్సు, ప్రొఫెసర్సు, గ్రేట్ టీచర్స్ ఉండేవారు. అయితే అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రెస్టీజియస్, గ్రేట్ అనేవాళ్ళు. కానీ మరి నేను ఆ టైంలో లా చదివినప్పుడు ఇంగ్లీష్ డిబేటర్గా చాలా ప్రైజులు తెచ్చుకున్నాను. ఇంటర్ కాలేజియేట్, ఇంటర్ యూనివర్సిటీ డిబేట్స్ ఉన్నాను. మళ్ళీ నా డిఫెక్టో తెలీదు, మరేంటో తెలియదు. కానీ అక్కడ 18 లెక్చరర్స్, అంతమంది ఇలా అయ్యే మొత్తంలో ఆ 18 సబ్జెక్టులు, ఒకటి ప్రాక్టికల్. నాకు టీచర్స్ 6-7 సబ్జెక్టులకే టీచర్స్ యొక్క సర్వీసు ఉపయోగపడింది. మిగతా 12 మంది సర్వీసు నాకు సబ్జెక్టులకి సర్వీస్ ఉపయోగపడలేదు. అది నాకు అర్థం చేసుకోలేని డిఫెక్టు. వాళ్ళు టీచర్సు వాళ్ళు స్టూడెంట్కి అర్థమయ్యే లెవెల్కి వాళ్ళు రాకపోవడమో ఏదో తెలియాలి. అంటే అందువల్ల ఏమిటంటే మనకి ఒక 16 మంది టీచర్స్ ఉన్నారంటే అందరూ కూడా బాగా చెప్తారు అని అనడానికి లేదు. కానీ 16 మంది కాదు, 100 మంది టీచర్స్ ఉన్నా అందరూ బాగా ఖచ్చితంగా పాఠాలు చెప్పి స్టూడెంట్ లెవెల్కి రీచ్ అయ్యేటువంటిది కార్పొరేట్ కాలేజెస్లో ఉంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ డెమాన్స్ట్రేషన్ క్లాసులు జరిపి అతను పాఠం ఎలాగ చెప్తున్నాడని 1కి 4 సార్లు చెక్ చేసి తీసుకుంటారు. కాబట్టి అక్కడ టీచర్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఇండియాలో అంతమంది ఈ కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఉండబట్టి అక్కడ కూడా కొన్ని క్రిటిసిజమ్స్ వస్తాయి, ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు కూడా ఈరోజు 4 ఇళ్ళలో పని చేసుకున్నటువంటి పని మనిషి కూడా బిడ్డని వేలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఈ కార్పొరేట్ స్కూల్లో చేస్తే 10th జీవితంలో పాస్ అవుతాడా లేదో అనుకున్నవాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాసు డిస్టింక్షన్లోని, అలాగే ఇంటర్లోని, అలాగే ఇంజనీరింగ్లు చదివి దానికి తోడు ఈ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ రావడం వల్ల, సాఫ్ట్వేర్ రావడం వల్ల, తర్వాత ఈ రియల్ ఎస్టేట్ రావడం వల్ల అసలు ఉద్యోగానికి అందరూ కూడా ఉద్యోగాల్లో హ్యాపీగా సెటిల్ అయ్యి, విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యి, కమర్షియల్గా అంతా ఫైనాన్షియల్గా అంతా బాగున్నారు. లేకపోతే ఇప్పుడు ఇవి కానీ ఈ రియల్ ఎస్టేటు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, కార్పొరేట్ కాలేజ్ ఇలాగలగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ లేకపోతే మన దేశం అల్లకల్లోలంగా ఉండేది. ఎందుకంటే ఒక 200 మంది టీచర్ ఉద్యోగాలు వస్తే 2 లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు. ఆ ఉద్యోగాల కోసం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు. అలాగా ఎన్ని రకాలుగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారో మీకే ప్రాక్టికల్గా తెలుస్తుంది. అలాగే ఏదో ఉద్యోగం వచ్చినా సరే ఈ బ్యాంకులో 200 ఉద్యోగాలు పడ్డాయంటే 2 లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు. అందులో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, మెయిన్ ఉంటుంది, అనేక రకాల కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళందరికీ అంటే 2 లక్షల మందిలో 200 మందికే వస్తాయి, మిగతా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావు. కాబట్టి ఈ కార్పొరేట్ కాలేజెస్ రావడం, ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ రావడం, రియల్ ఎస్టేట్ రావడం, ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. మా చిన్నప్పుడు ఎక్కడ చూసినా పేదవాళ్ళే ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా డబ్బున్న వాళ్ళే ఉంటున్నారు. కానీ ఎక్కడ చూసినా మామూలు గతుకులు రోడ్లే ఉండేవి. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా సరే అందమైన రోడ్లు, హైవే రోడ్లే వచ్చాయి. ఈ విధంగా మనం డెవలప్ అయ్యాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి టీచర్స్ అనేవాళ్ళు అలాగా ఇలాగా అని మనం అనుకోకండి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే టీచర్స్ అనేవి ఒకప్పుడు టీచర్స్కి ఈ టీచింగ్ అనేది చాలా కష్టమైన జాబు. ఇంకొకటి కూడా ఫ్యాక్ట్, ఈ టీచింగ్ జాబ్ అనేది ఎంత మంచి టీచర్ అయినా సరే హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రిన్సిపల్ గారు కానీ హెడ్ గారు కానీ సబ్జెక్ట్ మారుస్తానంటే ఇష్టపడడు. అంటే మేము ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు సిఆర్రెడ్డి కాలేజీలో మా టీచర్స్ టైంలో మాత్రం ప్రతి టీచరు 2 సబ్జెక్టులు టీచ్ చేసేవారు సర్వీస్లో. అలాగే కేవలం 2 సబ్జెక్టులతో రిటైర్ అయిపోయినాయి. టీచింగ్ స్టార్టింగ్ నుండి రిటైర్మెంట్ వరకు 2 లేదా 3 సబ్జెక్టులతో రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారని విన్నాను. తర్వాత 4-5 సబ్జెక్టులు టీచ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని విన్నాను. అంటే అంతకంటే 5-6 సబ్జెక్టులు మ్యాక్సిమం 10 వరకు
టీచ్ చేశారన్న వాళ్ళు కూడా విన్నాను. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ నార్మల్గా ఉంటే అప్పుడు ఈ వర్క్ లోడ్ని బట్టి మనిషికి 2 సబ్జెక్టులు వచ్చాయి. తర్వాత ఈ యూజీసీ రివైజ్డ్ స్కిల్స్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత 18 గంటలు 20 గంటలని సిస్టమ్ వచ్చింది. అప్పుడు కూడా 2 లేదా 4 సబ్జెక్ట్స్ 2 సబ్జెక్టులు 2 క్లాసులకే చెప్పాల్సి వస్తే ఆ 2 సబ్జెక్ట్సే రిపేర్ అయిపోయేవి. అదే ఒక్కొక్క సింగిల్ సెక్షన్ అయితే మ్యాక్సిమం 4 సబ్జెక్టులు వచ్చేవి. అయితే ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ అయినా టీచర్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి కష్టపడి చెప్పాలి. అయితే ఇప్పుడు మనం టీచర్స్ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషను నెట్ వాటిని చూసుకొని సెలక్షన్ బట్టి సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ టీచరు ఖచ్చితంగా మంచిగా పాఠం చెప్పాలని గ్యారంటీ లేదు. కొంతమంది స్టార్టింగ్లో ఇబ్బంది పడినా తరువాత గ్రాడ్యువల్గా ఇంప్రూవ్ అవుతారు. స్టార్టింగ్లో క్లాస్లో నిలబడలేని వ్యక్తి ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైము గ్రేట్ టీచర్గా నిలబడినట్టు ఉంది. అయితే టీచింగు టాలెంట్ వేరు, క్వాలిఫికేషన్ వేరు. అందుచేత అది భగవంతుడు ఇచ్చింది. మనకి టాలెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒక టీచర్ అనే వ్యక్తి తను బాధ్యతగా కష్టపడి ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. ఆ కష్టపడి ప్రిపేర్ అయిన టీచింగ్ టాలెంట్ లేక చెప్పలేని టీచర్లు ఉండొచ్చు. లేదంటే ఏమీ పట్టించుకోకుండా పుస్తకం చదివిన టీచర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అన్ని రకాలుగా ఉంటారు. కానీ మీకు టీచింగ్లో డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆన్లైన్లో మీకు అనేక మంది ఈరోజు క్లాసులు చెప్తున్నారు. ఆ క్లాసులు చూసుకొని మీకు నచ్చిన వాళ్ళ టీచర్స్ని చూసుకొని లెక్చర్ని చూసుకొని ఫాలో అయితే మీకు ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదని నేను చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మీకు ఇక్కడ ఈ టీచింగ్ అనేది ఏమిటి ఇలాగ అనేది ఉంటుంది. ఇంకొకటి మనము హెల్ప్ చేసినా ఇది చేసినా గుర్తుంచుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది అయినా గుర్తుంచుకుంటాడు. గుర్తు లేని వాళ్ళు మాత్రం గుర్తుంచుకోరు, మర్చిపోతారు. తిరిగి మనం సహాయం చేస్తే సహాయం తీసుకొని బాగుపడేవాళ్ళు పట్టించుకోకుండా ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు, మర్చిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు, తిరిగి హార్మ్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కానీ మనకి ఎటువంటి వాళ్ళు అనేది అది వాళ్ళ క్యారెక్టరు. మన వరకు వీలైనంత వరకు మీరు మంచిగా ఉండండి, మీకు హ్యాపీగానే జరుగుతుంది. నాకు అసలు ఏమీ పట్టించుకొని తెలియని వాళ్ళు కూడా ఎంతో గొప్పగా చేశారనేది 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీరు వినండి. ఇది సెల్ఫ్ బోస్టింగ్ కాదు. నేను ఒకసారి బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు మా బాబు అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తే నేను ఒక ఆర్టికల్ రాశాను ఒక కర్ణాటక లా జర్నల్కి. ఆ కాపీ రాలేదు. కాపీ రాకపోతే వాళ్ళ ఫోన్కి ఫోన్ చేశాను. ఆ యొక్క కర్ణాటక లా జర్నల్ అధినేత పులియాని యొక్క ప్రొపరేటర్ గారు, ఆయన పేరు యాష్పాల్ గారు. అతను ఫోన్ ఎత్తారు. అతను ఎప్పుడు నేను చూడలేదు. ఒకరు మా ఐషల్ హౌస్ సునీల్ గోగియా గారు ఒకసారి పరిచయం చెప్పారు, పలానా మీరు అక్కడికి పంపించండి మీ ఆర్టికల్స్ అని చెప్పారు. చెప్తే అప్పుడు అంతకుముందు ఒకటి పబ్లిష్ అయింది, ఇంకొక ఆర్టికల్కి రాస్తే సార్ మీరు ఎక్కడున్నారు అని అడిగారు. నేను బెంగళూరు సార్ అని. రండి సార్ మా ఆఫీస్కి రండి అని చెప్పారు. అంటే ఇవన్నీ గొప్ప సెల్ఫ్ కాదండి. మనిషి యొక్క ఒక వ్యక్తిని ఒక గెస్ట్ని గౌరవించేటువంటిది కొంతమందికి ఉంటుంది. అది తెలియని వాళ్ళకైనా గౌరవం చేస్తారు, తెలియని వాళ్ళకి కూడా చేయకపోతే అప్పుడు నేను వెళ్ళానండి. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ గోస్ట్ కాదు, భగవంతుడి సాక్షిగా ఈ సృష్టిలో అత్యంత శక్తివంతమైన దైవం సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను జరిగింది. ఎందుకంటే రేఖ సూర్యారావు ఎలాగో చిత్తచిత్తగా ఎన్నో మాట్లాడిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు నన్ను ఏమైనా క్రిటిసైజ్ చేశారు ఏమైనా ఉంటే నీకు కొద్దిగా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను చెప్తున్నానండి. ఇది జరిగింది. ఏం జరిగిందంటే వెళ్ళాను, మేము కారు పంపిస్తున్నాం అన్నారు. తర్వాత కారు బయటికి వెళ్ళింది సార్, క్యాబ్లో వచ్చిందంటే క్యాబ్లో వెళ్ళాం. అంతటి పెద్ద మల్టీ కరోర్పతి భగవంతుడు సాక్షిగా నేను నా భార్య వెళ్తే తలుపు డోర్ తీశాడు. నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ అండి, నాకు ఎర్ర బస్సులోనైనా వెళ్తాను, ఆటోలోనైనా తిరుగుతాను. అతను నా డోర్ తీసుకొచ్చి ఇలాగ వెళుతూనే అతను ఏం చెప్పాడంటే ఎందుకంటే రేఖ సూర్యారావు గారు లెక్చర్స్ బాగానే ఉంటాయి, అతను ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సనే, అతను లెక్చర్స్ మనం వినొచ్చు అనేటువంటి ఆత్మస్తుతి మన పరనింద. ఆత్మస్తుతి మన గురించి మనం గొప్ప చెప్పకూడదు. పరనింద అంటే ఎదుటివాడి దుర్మార్గుని కూడా చెడ్డగా చెప్పకూడదు. కానీ కొన్ని విషయాలు క్లాండిస్టైన్ ప్లేస్లో, సీక్రెట్ ప్లేస్లో నలుగురు మధ్య జరిగాయి అనుకోండి, అప్పుడు మా ఎమ్మెల్యేకి కాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గౌగులించుకొని పట్టుకున్నాడు అనుకోండి,
నీ వల్ల నేను ముఖ్యమంత్రిగా నిలబడ్డానని. అది ఆ 4 గోడల మధ్య జరుగుతుంది. కానీ అంత పెద్దటి ముఖ్యమంత్రి ఈ ఎమ్మెల్యేని కౌగులించుకొని పట్టుకొని అతను చెప్పకపోతే తెలియదు. అతనికి తెలియని గ్రేట్ ఆనర్. పెద్ద ముఖ్యమంత్రి గారు ఎమ్మెల్యేని కౌగులించుకొని అంత సత్కరించాడంటే అతనికి ఎంతో గ్రేట్ ఆనర్. కాబట్టి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు, రాష్ట్రపతి గారు వాళ్ళ గురువుల్ని రాష్ట్రపతి భవన్కి పిలిచి వాళ్ళని సత్కరించారు. అతను ఎక్కడ, వీళ్ళు స్కూల్ టీచర్స్ ఎక్కడ. కానీ అది యొక్క ఆ గురుభక్తి అలాంటివి అక్కడ ఆ టీచర్స్కి అలా జరిగింది కాబట్టి టీవీలో వస్తుంది, అందరికీ తెలుస్తుంది. ఇలాగ కొన్ని సామాన్యులు జరిగేవి ఏంటంటే 4 గోళ్ల మధ్య వస్తుంది, చెప్పుకుంటే తప్పు కాదు. అతను తీసుకొచ్చి ఇలా దిగ్గానే అన్నాడండి. అంటే ఒక ఫ్రెండ్ కూడా చెప్పాడు, నేషనల్ లా స్కూల్ వాళ్ళు కూడా నా బుక్స్ చదువుతారు అంటే. వాడంటే ఒక ఫస్ట్ టైం చదివేస్తారు, తర్వాత స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదువు. ఏ స్టాండర్డ్ అయినా ఏ బుక్లోనున్న కంటెంట్ ఒకటేనండి. లాంగ్వేజు ప్రజెంటేషను తేడా ఉంటుంది తప్ప బాల్ఫర్ కేసు, డోనిగోవెసన్ స్టీవెన్సన్ కేసు, పని ఏది మీరు ఎందుకు పనికిరాని చిన్న పుస్తకం అన్న దాంట్లో చూసినా అవే ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి. మీరు గ్రేట్ పబ్లిషర్, గ్రేట్ ఆథర్స్ పుస్తకంలోనే అది ఉంటుంది. ఆ లాంగ్వేజ్ ప్రజెంటేషన్ అది కరెక్ట్. కొంతమంది టీచర్స్కి లాంగ్వేజ్ కూడా సమంగా రాయలేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అది రైటింగ్ కమ్యూనికేషన్ కూడా గొప్పే. నాకంటే సీనియర్ మోస్ట్ టీచరు మంచి సబ్జెక్ట్ ఉన్న అతను ఏదో పుస్తకం రివ్యూ చేసి అంత బాగా చేయలేకపోయాడు. ఏదొక వాళ్ళకు ఎవరికి ఉన్న టాలెంట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అయితే అతను ఇక్కడ నీకు చెప్తే బాధ అనుకోండి, క్షమించండి. ఇతను అన్నాడు, మీ బెంగళూరులో స్టూడెంట్స్ మీకు గుడి కడుతున్నారు అన్నారు అనేసాడు. అంటే అంత ఫ్రాన్స్ అట నాకు బెంగళూరు సిటీలో. బెంగళూరులో ఎలాంటి కాలేజ్ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే నేను ఏదో రేగసూర్యారాగాడు పనికి మాలినోడు అన్నింటికి చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అవి చదవకండి, వినకండి. అది అక్కడ నేషనల్ స్కూల్లో పెద్ద నేషనల్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కూడా నా బుక్స్ చదివి అక్కడ బెంగళూరు సిటీలో హైలీ రెప్యూటెడ్ కాలేజెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. అక్కడ అతను చెప్పాడు, ఎందుకంటే అది వచ్చిన పుస్తకాలు, వచ్చిన స్టూడెంట్స్, నా బుక్స్ యొక్క ఫ్లో అతనికి తెలుస్తుంది. దీనివల్ల నా పబ్లిషర్ ఏషియా హౌస్ చాలా బాగా ఫైనాన్షియల్గా బాగా బెనిఫిట్ అయ్యారని కూడా తెలిసింది. అతను ఎంతైనా నాకేమీ అందులో షేర్ రాదు, 0.01% కూడా రాదు. అతను బుక్స్ పబ్లిష్ చేసి కంట్రీ వైడ్ చేసి పేరు ఇచ్చాడు. అదే నాకు బెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ అనుకుంటాను అన్నారు. షాపుకి తీసుకెళ్ళి నాకు నా భార్యకి సకల మర్యాదలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి పెట్టి 8 గంటలకి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. భోజనంకి ఫ్యామిలీ చెప్పేశారు, మీరు పలానా వాళ్ళు భోజనంకి వస్తారని చెప్పేసి దారిలో వాళ్ళ యొక్క ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అంతా చూపించారు. తర్వాత రాత్రి 8:30-9కి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. కుటుంబ సభ్యులందరి చేత నా కాళ్ళకి పడి నమస్కారం పెట్టించి మమ్మల్ని అంత గొప్పగా చూసిన వాళ్ళని నా జన్మలో నేను చూడలేదు. వాళ్ళు భోజనం ఎంత ఆప్యాయతగా పెట్టారంటే, పుట్టినప్పుడు చిన్నప్పుడు తల్లి కానీ తర్వాత భార్య కానీ అంత పెట్టలే. అంత ఆదరాభిమానంగా ఆప్యాయంగా యశ్పాల్ గారు భోజనం పెట్టారు. ఆయన తమ్ముడు వేదప్రకాష్, వాళ్ళ యశ్పాల్ గారి కొడుకు కరణ్, ఇంకా వాళ్ళ అమ్మాయి వేదప్రకాష్ గారి అమ్మాయి సహానా, వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో గౌరవం చేసి తర్వాత భోజనం అయిన తర్వాత మాకు వడ్డించి కూరి పెట్టారు మా ఇద్దరికి. అలాంటి అనుభవం నాకు జీవితంలో ఎక్కడో జరగలే. నేను ఎవడో సంబంధం లేదు, నాకు అతనికి నేనేమీ చేయలేదు, వాళ్ళకి నేను ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ పేపర్ కూడా ఇవ్వలేదు. అయితే వెళ్ళేటప్పుడు పళ్ళెంలో ఆడపిల్లకి పళ్ళు ఏదో పెట్టి పసుపు కుంకుమలాగా ఒక పట్టు చీర అవన్నీ పెట్టి 1,01,000 చెక్ ఇచ్చారండి అతను. బాష్పాల్ గారు నా భార్యకి 1,00,000 చెక్ అనేది, నేను బుక్ రాస్తే పబ్లిషరు కూడా ఇవ్వడానికి 100 సార్లు అల్లరి పెడతాడు, ఇవ్వడం కూడా కష్టం. అటువంటిది వాళ్ళు ఇచ్చారు. అదొక గ్రేట్ ఆనర్ అండి, గ్రేట్ ఆనర్. ఇది అతని పేరు యశ్పాల్ శర్మ, మాస్టర్ పులియాని అండ్ పులియాని, నెంబర్ 1 ఫస్ట్ క్రాస్, బెంగళూరు, గాంధీనగర్, బెంగళూరు. దట్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ ఆనర్ అక్రెడిటెడ్ టు మీ బై దట్ పులియాని అండ్ పులియాని యశ్పాల్ సార్. అతను ఈ మధ్య కోవిడ్లో ఫ్యూ మంత్స్ కోమాలో ఉండి బయటకు వచ్చారని తెలిసింది. ఆ తర్వాత ఆయన నేను కాంటాక్ట్ చేయలేదు. ఆయన వేరే బోర్డ్స్ గురించి తెలుసుకొని ఆయన 100 ఏళ్ళు చల్లగా ఉండాలని తిరుమలేసుని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇంకొక బర్నింగ్ ఈవెంట్ ఇలా చెప్పుకుంటే ఎన్నో లెక్కలేనన్ని.
ఒకసారి నేను 15 ఏళ్ళ అది ఈవెంట్ జరిగి సుమారు మోర్ దాన్ 10 years అవుతుంటుంది. 10 ఏళ్ళ క్రితమే, 15 ఏళ్ళ క్రితం అవుతుంటుంది ఇది. తర్వాత అంతకుముందు ఒక 10 సంవత్సరాలు 15 ఏళ్ళ క్రితం ఏం జరిగిందంటే, నా గురువుగారు ఒక ఎస్ఆర్ మైనేని గారు, మాకు ఆయన గురువుగా నేను ట్రీట్ చేస్తాను. ఈజ్ 84 ఎంతో ఏజ్. అతను ఏం చెప్పారంటే, అలహాబాదు అమన్నారోలా చాలా మంచి కుర్రోడు, చాలా మంచి కోఆపరేటివ్గా ఉంటాడు, అతను వర్క్ చేయండి, మీ యొక్క సర్వీస్ని గుర్తించి మీకు తగిన రెమ్యూనరేషన్తో సత్కరిస్తాడు అని అంటే, అప్పుడు నేను మా అబ్బాయి చేత మెయిల్ పెట్టించాను. మెయిల్ పెట్టిస్తే అతను అమన్ నరోలా, హీజ్ అన్ యంగ్ మ్యాన్, నౌ హీజ్ బిలో 50 years ఐ థింక్ ఏజ్, అప్పటికి 40 years ఎంతో, ఈజ్ బిట్వీన్ 45 and 50 అనుకుంటా. అతను ఫ్లైట్లో వచ్చాడు. అయితే నా యొక్క లెటర్ని, వేరే పనులు కూడా ఉన్నాయో మరి తెలియదు, భార్యతో వచ్చాడు. పూనా వచ్చి విమాన్ నగర్ దగ్గర, ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో స్టార్ హోటల్లో దిగారు. పబ్లిషర్స్ అంతా కూడా ఆ విమానాల్లోనే తిరుగుతారు, స్టార్ హోటల్స్లోనే ఉంటారు. మేము ఆర్డర్లో మా పుస్తకం అయితే అతను వచ్చిన తర్వాత నేను ఫోన్ చేశాడు. ఇవన్నీ నేను జీవితంలోని విషయాలండి. అంటే నా యొక్క సర్వీస్ని, నా టాలెంట్ని, నాకు సబ్జెక్ట్ వచ్చు, రేఖ సూర్యారావు మన టీచర్స్ కంటే తక్కువ కాదు అని గుర్తిస్తే చాలు అని చెప్తున్నాను తప్ప, నాకు ఇప్పుడు ఉండవలసింది ఏంటంటే, భగవంతుడికి దేవుడా ఇంకొక 5-6 ఏళ్ళు బతికించు, ఈ 35 సబ్జెక్టులు పూర్తి చేసేసి 35 సబ్జెక్టు పూర్తి అయిపోయింది, ఈరోజు అయిపోయిందంటే రేపు తీసుకెళ్ళిపో అని భగవంతుడి సాక్షిగా, భార్యాబిడ్డల సాక్షిగా నేను ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను. నాకున్నది ఇది. నాకు ఎందుకంటే ఇంత మంచి అదృష్టం వచ్చింది. కంట్రీ వైడ్గా నేనేటి, నా బ్రతికేటి, నేను ఎక్కడ పుట్టానో, ఎక్కడ పెరిగానో, ఎక్కడ చదివానో, ఎక్కడ ఉద్యోగం. ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఒక డిఏకి దేవుడికి మొక్కేవాళ్ళని, ఒక ఇంక్రిమెంట్కి దేవుడికి మొక్కి చాలని జీతంతో కష్టాలు పడి వచ్చాము. నాకు ఈ మాత్రం కంట్రీ వైడ్గా, గ్లోబల్గా పేరు ఉందంటే అది దేవుడు ఇచ్చాడు, మీరు ఇచ్చారు. నా విద్యార్థులు నా దేవుళ్ళు, ప్రత్యక్ష దేవుళ్ళు, స్టూడెంట్స్ కాబట్టి నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నా విద్యార్థి దేవుళ్ళకి సర్వీస్ చేసి వాళ్ళ రుణం తీసుకొని చచ్చిపోవాలనేదే నా కోరిక. అంతకుమించి ఏమీ లేదు. రిటైర్ అయ్యేలా వరకు తర్వాత నాలో ఇంకా చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వచ్చింది ఇవి జరిగిన తర్వాత. అతను వస్తే స్టార్ హోటల్కి ఫోన్ చేసి, సార్ నా వైఫ్ ఒంట్లో బాగాలేదు, దయచేసి నేను మీ ఇంటికి రాలేను, మీరే మా హోటల్కి వచ్చేయండి అంటే, అలాగని నేను నా కొడుకు వెళ్ళాం. వెళితే అక్కడ స్టార్ హోటల్లో మీ ఎంట్రన్స్లోనే అక్కడ లాన్స్ ఉంటే ఆయన వైఫ్ పడుకున్నారు రూమ్లో. ఈయన వచ్చి మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడే మీరు ఏం తింటారు ఏమంటే, అతను కాంప్లిమెంట్స్ బుక్స్ ఏవో తెచ్చి ఇచ్చాడు, డైరీ. అవి మాకు కావాల్సింది ఏమైనా తింటారంటే ఏం తీసుకోలేదు, ఏదో స్నాక్స్ ఏవో తీసుకున్నాం. అతను కొన్ని బుక్స్ తీసుకొచ్చాడు, ఒక టెక్స్ట్ బుక్స్, ఒక ప్రముఖ గ్రేట్ ఆథర్స్ బుక్స్, ఒక 4-5 పుస్తకాలు తీసి, ఇవి రివిజన్ చేయాలి, వీటిని మీరు ఏంటంటే రివిజన్ చేయగలరు, చేయండి అని అన్నాడు. అంటే అప్పుడు నేనేమన్నానంటే, ఆ పుస్తకాలు రాసిన వాళ్ళు భగవంతుడు సాక్షిగా, గాడ్ ప్రామిస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఆ బుక్స్ రాసిన వాళ్ళు మహానుభావులు. కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో భీష్మ, ద్రోణ, కృపాచార్యులు లాంటి మహానుభావులు వాళ్ళు, ఆ ఆదర్శం. నేను వాళ్ళ ముందు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో 1,00,000 మంది సైనికుల్లో ఎక్కడో కంటికి కనిపించని కత్తి డోలు పట్టుకున్న సైనికుడు లాంటి నేను, డూ యూ థింక్ దట్ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు రివైజ్ దోస్ బుక్స్ అని అన్నాను నేను ఆ రోజు. యాక్చువల్గా అంటే అతను అన్న మాటకి మాకు బంప్స్ వచ్చాయి. వాళ్ళని మీరు ఏనాడో దాటిపోయారు అంటే, ఇంకా మీరు ఆ బుక్స్ మీరు ఏనాడో దాటిపోయారని ఇంకా ఫర్దర్ సెంటెన్స్ కూడా చెప్పాడు. అది చెప్పకూడదు అలాగా. అది అంతటి ఆ మాటలు విని నా చిన్న కొడుక్కి కంట నీళ్లు తిరిగాయి. ఈజ్ ఇట్ మై డాడ్ దట్ మచ్ పాపులర్ అని అనుకున్నాడు. కాబట్టి నేను మీకు వీడియోస్ అవి చేస్తున్నానంటే నేనేం పనికిమాలినోడిని కాదు, అనుభవం లేనోడిని కాదు. నాకు మీలో టీచర్స్లో కొంతమంది కంటే నేను మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డే, మీలో నేను తక్కువని కాదు అని చెప్తున్నాను, ఎక్కువని నేను అనలేను. మహానుభావులు, గ్రేట్ రైటర్స్, గ్రేట్ ఆథర్స్ ఎంతోమంది ఉన్నారు.
కాబట్టి నా బుక్స్, నా యొక్క వీడియోస్ ఈరోజు నేను పుస్తకాలు కూడా రివిజన్ చేయలేకపోతున్నాను. ఇక రివిజన్ చేయను. ఎవరెవరో చేసి వాటిని పాడు చేస్తే నాకే, మంచి వాళ్ళే బాగా రివిజన్ చేస్తే ఓకే, పాడు చేసినా నాకు సంబంధం లేదు. అవుట్డేటెడ్ పుస్తకాలతోటి పనిచేసినా నాకు సంబంధం లేదు. నా యొక్క ఈ లైవ్ సర్వీస్ అనేది పక్కా జెన్యూను. ఈ యొక్క నా వీడియోస్ వినండి. వీడియోస్ వినేటప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ టాప్ పెట్టుకోండి. మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోండి. ఈ పీడిఎఫ్కి ట్రై చేస్తున్నాను. పబ్లిషర్స్ ఎవరు ముందుకు రావడం లేదు. ఎందుకంటే ఇవి కానీ బుక్స్ వచ్చేస్తే వాళ్ళ పెద్ద పుస్తకాలన్నీ సేల్ కావు, కొలాప్స్ అయిపోతాయని వాళ్ళ భయం. అందువల్ల దీనికి ఏమో చెయ్యాలో మీరు కానీ కామెంట్స్ పెట్టండి. ఇప్పుడు గంటన్నరకి చెప్పేది 3 గంటలు కానీ చదివేస్తే, స్లోగా చదివితే మీకు నోట్ చేసుకుంటారా? ఒక 10 లెక్చర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 10 మంది సర్దుకోండి, 10 మంది రికార్డ్ చేసుకోండి, డిక్టేట్ చేసుకోండి, జెరాక్స్ తీసుకొని ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకోండి. నాకు కాపీరైట్స్ కూడా నేనేమి క్లెయిమ్ చేయను. పబ్లిషర్స్ నుండి కూడా నేనేమి కాపీరైట్స్ ఎన్నున్నా సరే రిటర్న్గా నేను పబ్లిషర్స్ నుండి అంత క్లెయిమ్ చేయటం లేదు. ప్రొవైడెడ్ దే డిడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ మీ ఫర్ ఎనీ రీజన్. అది ఈ విధంగా అతను అంత చెప్పాడు. అదే అంతకుముందు ఇంకొక విషయం చెప్పి వదిలేస్తాను. ఇలాంటివి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. కొంతసార్లకి ఎస్ఆర్ మైనేని గారని నేను చాలా పుస్తకాలు రాశారు. అతను మహానుభావుడు, మోర్ దాన్ 100 బుక్స్ రాశారు. అప్పుడు అతను ఒక 6 months ఫ్యూ ఇయర్స్ క్రితం నేను నా భార్యతో కలిసి, అతను వెన్ హీ వాజ్ ఇప్పుడు 85 అనుకుంటాను, ఆయనకి 5 years బ్యాక్ ఎస్ఆర్ మైనేని గారిని చూడాలని మేము హైదరాబాద్లో నేను నా భార్యతో కలిసి వెళ్ళాం. అతన్ని కలియాలనంటే అతను మేడ మీద ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటారు. నేను వస్తున్నానని తెలిసి కిందకి దిగిపోయి హీ వాజ్ అబౌట్ టు టచ్ మై ఫీట్, ఐ వాజ్ అబౌట్ టు టచ్ హిజ్ ఫీట్. అతను ఏంటంటే అతను నన్ను కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ గురూజీ అని, ఇప్పటికీ కూడా ఆయన నన్ను గురూజీ అని పిలుస్తారు. ఎస్ఆర్ మైనేని గారు రిటైర్ అయిన తర్వాత రాజమండ్రి జిఎస్ కృష్ణ లా కాలేజీలో లా చదివారట. ఆ లా చదివినప్పుడు నేను అప్పుడు నోట్స్లు రాశాను కదా, 24 సబ్జెక్టులు. ఆ నోట్స్లు చదివి లా పాస్ అయ్యారట. తర్వాత ఎవరి ఎమ్మెల్యే నిన్ను చేసి ఆయన కూడా పుస్తకాలు రాశారు. ఆయనకి కంప్యూటర్లో మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది, కంప్యూటర్లో డిగ్రీలు కూడా చేశారు. అతను నేను గురువు అని నేను అతను కాళ్ళు పట్టుకోవడం, నా గురూజీ అని అతను నా కాళ్ళు పట్టడం, ఇలా జరిగింది. ఇలాగా చెప్పుకుంటే ఎన్నో ఉన్నాయి. అతను నన్ను కూడా ఇలాగా నాకు జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు జరిగాయి, నాకు గౌరవం జరిగింది. కాబట్టి మనకి ఏమీ చెయ్యని వాళ్ళు, విద్యార్థులు, అసలు నేనేమీ చేయను, వాళ్ళకి సంబంధం లేని వాళ్ళు నన్ను గౌరవంగా చూసి నేనే వాళ్ళకి ఏదో తిండి పెట్టి పోషించానన్నంతగా చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నా వల్ల ఎంతో గొప్పగా పెరిగి తక్కువ జీతంతో కష్టాలు పడి లక్షల జీతాలతో కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళు కూడా నన్ను మర్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ అది ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్. గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఒక క్యారెక్టరు, గౌరవించడం అనేది ఒక క్యారెక్టరు. ఆ కాండక్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది అది రక్తంలో, అది దేవుడు ఇస్తే వస్తుంది, మనకి నేర్చుకుంటే రాదు, మన తల్లిదండ్రుల రక్తంలో కూడా ఉండదు అని మీరు తెలుసుకోండి. అయితే ఇలాంటివి సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అనేది ఏంటంటే మన యొక్క దీనికి కనెక్ట్ అవుతూ చెప్తున్నాను. కాబట్టి మీరు రేపు లా చేసినప్పుడు మీకు టీచర్స్ బాగా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు, చెప్పలేని వాళ్ళు ఉంటారు. చెప్పలేని టీచర్స్ అనే వాళ్ళని వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయకండి. ఎందుకంటే ఈ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ బేసిస్గా తీసుకొని ఉన్న టీచర్స్ వాళ్ళు కొంతమంది చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటారు. ప్రతి దానిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని కాలేజీల్లో కూడా ఉంటారు, పెద్ద ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్లో కూడా ఉంటారు. టీచింగ్ అనేది టాలెంట్. కానీ వాళ్ళు శక్తి కొలది ప్రతి టీచర్ కూడా బాగా కష్టపడి చెప్పి మంచి టీచర్ చేయగా పేరు తెచ్చుకోవాలనుకుంటాడు. కానీ నార్మల్గా రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ కేసెస్ నెగ్లిజెంట్గా ఉన్న టీచర్స్ అది ఉంటే ఇక్కడ ఈ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ కాలేజెస్లోని, గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లోని, యూనివర్సిటీ కాలేజెస్లో ఉంటారు తప్ప కొన్ని ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ వాటిలో కూడా మీకు అంత ఉండరు. ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళ యొక్క జాబ్కే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి మీరు టీచర్స్ని గౌరవించండి, వాళ్ళ యొక్క
లెక్చర్స్ మీరు వినండి. మీకు ఎక్కడైనా టీచింగ్లో డెఫిషియన్సీ వస్తే నెట్ చూడండి, నెట్ చూస్తే మీకు దొరుకుతాయి. నా లెక్చర్స్ ఇప్పటికీ 280 లెక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇవన్నీ కూడా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్గా దీనిగా ఉండొచ్చు. కానీ మీరు యూట్యూబ్లోని మైక్ టచ్ చేసి రేగ సూర్యారావు వీడియో లెక్చర్స్ అని చెప్పి లా ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్, డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అనండి, అప్పుడు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు నా సబ్జెక్ట్ అక్కడ లేకపోయినా వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేయక్కర్లేదు, మైక్ టచ్ చేసి పేరు నోటితో చెప్తే చాలు, మీకు ఏది కావాలంటే అది వచ్చేస్తుంది. మీరు ఒక సెంటెన్స్ వాడేటప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ వాడొచ్చా లేదని చెప్పి గూగుల్ మైక్ టచ్ చేసి అడిగితే ఈ సెంటెన్స్ ఇది తీస్తే సెంటెన్స్ కరెక్టా కాదంటే అది కరెక్టే చెప్పొచ్చు, కరెక్ట్ కాదని వస్తుంది. నేను ఇలాగా కొన్ని సెంటెన్స్లు అవి చూసి అనుభవం, ఈ వర్డ్ ఉపయోగించవచ్చా, రైటా కాదా అనేవి కూడా ఇది ఇన్స్పైరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ మై లైఫ్ కరెక్టా, ఇన్స్పైరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ కరెక్టా, ఏది వాడితే బాగుంటుందని కూడా నేను గూగుల్లో చెక్ చేసే చెప్తాను. సో ఈ విధంగా నేను చెప్పినవి కూడా నా మీద కరెక్ట్ అని నమ్మకం ఉన్నా సరే గూగుల్లో ఇది కరెక్ట్ అని చెక్ చేసుకునే నేను ఉపయోగిస్తాను. అలాగే ఏ విషయంలోనైనా ముస్లిం కెన్ హ్యావ్ 4 wives అని పుస్తకాల్లో చదివినా సరే ముస్లిం పెద్దలకి కొంతమందికి అడిగి ఆ యొక్క విషయాలు కనుక్కొని ఆ ముస్లింలు చెప్పినప్పుడు అది డీటెయిల్డ్గా ఆ ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ కూడా కనెక్ట్ చేసే చెప్తానని మీకు మనవి చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా అయితే మీరు లెక్చరర్గా అయితే మీరు మనకి లాకి చెప్పాను, లాకి అత్యున్నతమైనటువంటి సుప్రీం స్టేటస్ మనకి లాకి ఇచ్చారు. అంటే దేశాన్ని, ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏలే సావరీన్ పవర్ ఎవరంటే గవర్నమెంట్. ఆ గవర్నమెంట్ యొక్క 2 అథారిటీస్ ఎవరు? ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్, జ్యుడిషియరీ. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరు? మీ ఇక్కడ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టరు, అక్కడ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ గవర్నరు, అక్కడ ప్రెసిడెంట్, అది ఎగ్జిక్యూటివ్. లెజిస్లేచర్ ఏంటంటే ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ హెడెడ్ బై స్పీకరు, గవర్నర్. అక్కడ లెజిస్లేటివ్ లోక్సభ, రాజ్యసభ హెడెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ అక్కడ. అయితే ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్, జ్యుడిషియరీ ఇవన్నీ కూడా 3 ఆర్గాన్స్. వీటికి కూడా ఏది గొప్ప అనేటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఖజూరా కేసులో 1979లో ఖజూరా కేసులో 79 ఖజూరాస్ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ సుపీరియర్ అండ్ సుప్రీం కౌన్సిల్ ఈజ్ సుపీరియర్ అని రాజా సుందరనారాయణ కేసులోని సుప్రీం కౌన్సిల్ సుందరనారాయణ ఆర్డర్ చేయడం, సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ చేయకూడదని ఆ పెద్ద ఫైట్ అయింది. అది లీగల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హిస్టరీలో చెప్పాను. అటువంటిది ఆ రోజు ఆ ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేయడానికి యాక్ట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ అనేటువంటి యాక్ట్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో 1781లో పాస్ చేసింది. ఇలాంటి ట్రబుల్ ఈనాడు ప్రివిలేజెస్ కేసులో మనకు వచ్చింది. ఏది ఈనాడు ప్రమోటర్ లేట్ రామోజీరావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో వాళ్ళ యొక్క కౌన్సిల్లో వీళ్ళంతా దెబ్బలాడుకుంటున్నారు, పెద్దల గలాట అని అంటే అది మమ్మల్ని ఇచ్చేశాడు, మమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేశాడని చెప్పేసి రామోజీరావుని అరెస్ట్ చేయాలని చేస్తే ఈలోగా రామోజీరావు గారు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ చేసుకొని అప్పటి పోలీస్ కమిషనర్ ప్రభాకర్ రావు గారు ఇక్కడ అరెస్ట్ చేస్తే కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు అరెస్ట్ చేయకపోతే బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఈ ప్రాబ్లం ఎలాగ పెరిగి తర్వాత ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి గారు సుప్రీంకోర్టుకు రిఫర్ చేస్తే అడ్వైజరీ ఒపీనియన్ అండర్ ఆర్టికల్ 143 చేస్తే అది కూడా అక్కడికక్కడ అలాగ పెండింగ్ చేశారు. కానీ ఈరోజు కూడా సుప్రీంకోర్టు ఈ సుపీరియర్, జ్యుడిషియరీ సుపీరియర్, లెజిస్లేచర్ సుపీరియర్ అని ఉంటాం. ఇప్పటికైనా సరే నోయింగ్లీ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ, డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ చాలా సందర్భాల్లో సుప్రీంకోర్టుకి సూప్రమసీ అనేది చాలా సందర్భాల్లో ఇవ్వడం జరిగిందని మీకు చెప్పాను. డెత్ సెంటెన్స్, మెర్సీ పిటిషన్, ఇనార్డినేట్ డిలే ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్లో వస్తే సుప్రీంకోర్టుకు వస్తే దాన్ని లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీని చీఫ్ జస్టిస్ చేస్తారు. అయితే చీఫ్ జస్టిస్ కాకపోతే నెక్స్ట్ సీనియర్ మోస్ట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి చేస్తారు. కానీ ఇంకెవరు చేయరు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా లేనప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తారు. సో ఈ విధంగా
మనకి అనేక రకాల సుప్రీంకోర్టుకి సూపర్మసీ. సార్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సెంట్ ఉన్నటువంటి లాని ఈవెన్ హైకోర్టు జడ్జి కూడా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ చెప్పొచ్చు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రికమెండెడ్ బై ది ప్రైమ్ మినిస్టరు, యాసెంటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఎక్కడ వస్తే కాన్స్టిట్యూషన్ మినిస్టర్ ఫెయిల్ అయిందని, ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో. ఒక హైకోర్టు జడ్జి దాన్ని పక్క పెట్టవచ్చు. తర్వాత మిసెస్ గాంధీ కూడా ఇరెగ్యులారిటీ చేశారని ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఎగ్నెస్ట్గా ఒక హైకోర్టు జడ్జి జగన్మోహన్ సింహా గారు వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ జడ్జిమెంట్ వల్ల మిసెస్ గాంధీ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఆవిడ యొక్క పొలిటికల్ కెరీర్ చాలా వరకు ఎఫెక్ట్ అయింది. అప్పటికప్పుడు టెంపరీగా ఇవన్నీ కూడా ఈ జ్యుడిషియరీకి ఉన్నాయి. అయితే ఏంటి, మనకి ఎన్నో కష్టమైన కోర్సులు ఉన్నాయి. ఈ ఇంజనీరింగు, మెడికల్ చాలా అతి కష్టమైనటువంటి కోర్సులు ఎన్నో ఉన్నా మనకి ఒక రకం కంపేర్గా చేస్తే ఒక BA తర్వాత ఓన్గా చదువుకోవాల్సిన ఓన్గా చదువుకోవచ్చు. చాలామంది ఇప్పుడంటే ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద ప్రెస్టీజియస్ స్కూల్స్ వచ్చాయి. ఒకప్పుడు అంటే ఒక యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీలు ఉండేవి, ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉండేవి. ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఒరిస్సాలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఒరిస్సా ప్రైవేట్ కాలేజెస్, గంజాం లా కాలేజ్ అట్లో చేరేవారు అక్కడ వందల సంఖ్యలోని వేల సంఖ్యలో కూడా విద్యార్థులు ఉండేవారు. మేము లా చదివేటప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా లా కాలేజ్ ఉండేది కాదు. కొంతకాలానికి ఏలూరు లా కాలేజ్ వచ్చింది, తర్వాత న్యాయ విద్యా పరిషత్ లా కాలేజ్ అని వైజాగ్లో వచ్చింది. అలాగడు అప్పుడు తెలంగాణ మొత్తం మీద లా కాలేజెస్ లేకపోతే ఒక యూనివర్సిటీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీ వరంగల్, ఉస్మానియాలో ఉంటే అక్కడ తెలంగాణ విద్యార్థులంతా కూడా నాందేడ్ వెళ్ళి చదువుకునేవారు. తర్వాత ఈ CRD లా కాలేజ్ వచ్చాక వాళ్ళు చాలామంది తెలంగాణ విద్యార్థులే ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకున్నారు. అక్కడ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ మొత్తం మీద ఒక వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలోనే కూడా LLB లేదు, అక్కడ కూడా లేదు. ఒక VR లా కాలేజ్ అనేది ఒకటే ఉండేది. వేల మంది విద్యార్థులతోటి లాలు జరిపి అక్కడ అటెండెన్స్ని ఏదోలాగా జరిపి ఎప్పుడు క్లాసులకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏదో పుస్తకాల్లో చదువుకొని పాస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఏంటి, కాలేజీకి వెళ్ళకపోయినా పుస్తకాలు చూడకపోయినా ఏదో రకంగా ఏదో చదివి ఒక రోజులో చదివి పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. లాలో అంటే అది మనకి కుదరదు. ఈవెన్ బీకామ్ చదివినా సరే కాస్ట్ అకౌంటెన్సీకి గైడెన్స్ ఉండాలి, అకౌంటెన్సీకి గైడెన్స్ ఉండాలి, స్టాటిస్టిక్స్కి టీచర్ గైడెన్స్ ఉండాలి. ఈ 3 సబ్జెక్టులకి టీచర్ గైడెన్స్ అయినా ఉండాలి క్లాస్ రూమ్లో, లేకపోతే వాళ్ళు చదవాలి. అలాగే ఇంటర్ కానీ డిగ్రీ కానీ BSc సైన్స్లో చదివితే ఇండిపెండెంట్గా చదవడానికి అవకాశం లేదు. టీచర్ కంపల్సరిగా ల్యాబ్లో ప్రాక్టికల్ చెప్తే తప్ప టీచర్ ఏమీ చేయలేడు. అదే జువాలజీలో ఈ ఫ్రాగు, ఎత్వము, తర్వాత ఇవన్నీ డిసెక్షన్ చేసి వాడికి చూపించితే తప్ప స్టూడెంట్ పుస్తకాలు చూసి నేర్చుకోలేడు. కాబట్టి ఈ మెడికల్ అనగా, సైన్స్ అనగా, బయాలజీ అనగా ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్గా టీచర్స్ హెల్ప్ లేకుండా జరగదు. కానీ టీచర్స్ హెల్ప్ లేకుండా కూడా లా చదివి పాస్ అయిన సందర్భాలు చాలామంది పాస్ అయి ఉన్నారు. కానీ ఇది టెక్నికల్గా చెప్పకూడదు. కానీ ఇక్కడ బార్ కౌన్సిల్ రూల్ ప్రకారం 75% అటెండెన్స్ ఉంటుందన్నారు. ఆ 75% అటెండెన్స్ వల్ల ఇన్సిస్ట్ చేసి కొన్ని ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్లో ఈ మధ్య కూడా ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా వచ్చింది. అంటే ఏంటంటే ఒక సుహాంత్ ఎవరో క్యాండిడేట్ డిటెన్షన్ చేసడం వల్ల సూసైడ్ చేసుకున్నాడని ఆ క్లాస్మేట్ ఢిల్లీ హైకోర్టు రాస్తే ఢిల్లీ హైకోర్టు మళ్ళీ ఆ మ్యాటరు ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్లు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, లెటర్ని పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్గా తీసుకుని అంతా చేసి 2016-17 జరిగినటువంటి క్లైము ఈ మధ్యనే ఢిల్లీ హైకోర్టుకి సుప్రీంకోర్టు రెఫర్ చేసి ఢిల్లీ హైకోర్టు చేస్తే ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. అటెండెన్స్ని కంపల్సరీగా చేయకూడదు. ఆ అటెండెన్స్ కంపల్సరీగా చేయడం వల్ల విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తుని ప్రాణాలు కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితులు ఉండకూడదని ఒక జడ్జిమెంట్ కూడా ఈ మధ్య వచ్చింది. కాబట్టి ఏంటంటే నేను బీకామ్ చదివినప్పుడు MR కాలేజీలో 1977లో ఒక డిబేట్ జరిగారు, ఇంటర్ కాలేజీ డిబేట్. రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఒక 22 కాలేజెస్ నుండి కాలేజీకి 2 చొప్పున విద్యార్థులు వచ్చారు ఇంగ్లీష్ డిబేట్కి. అంటే కాలేజీలో క్లాస్ రూముల్లో మనకి టీచర్లు అక్కర్లేకుండా సొంతంగా చదువుకోవచ్చని ఒకడు మాట్లాడతాడు. టీచర్ ఉండాలి, టీచర్ అక్కర్లేదు, సొంతంగా చదువుకోవచ్చు అని 1977లో విజయనగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయనగరం MR కాలేజీ 100 సంవత్సరాల ఫంక్షన్ జరిగితే ఇంటర్ కాలేజీ ఇంగ్లీష్ డిబేట్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు
ఒకళ్ళు టీచర్స్ అవసరం అన్నవాళ్ళు ఒకడు అంటారు, టీచర్స్ అవసరం లేదంటారు. కానీ ఒక బిఏ ఆర్ట్స్లో కొన్ని కోర్సెస్, తర్వాత లా కూడా చదువుకోవచ్చు, చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా కాలం వరకు. ఇప్పుడు ఆ మాట అంటే కుదరదు, ఏమంటే ప్రాక్టికల్స్ అని చాలా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ బార్ కౌన్సిల్లో పెట్టారు. కాబట్టి అయితే ఈ అన్నీ చదువుకోవచ్చు అని చెప్తే కొంతమంది విద్యార్థులు ఏమంటే ఇప్పుడు సైన్స్ కానీ సైన్స్ కోర్సెస్ కానీ, తర్వాత బీకామ్ స్టాటిస్టిక్స్, అకౌంటెన్సీ, ఈ కాస్ట్ అకౌంట్స్, ఇవి టీచర్స్ లేకుండా ఇండిపెండెంట్గా చదువుకుంటే రావు. ఈ సైన్సెస్కి వచ్చేసరికి ఇండిపెండెంట్గా చదువుకుంటే రాదు. తర్వాత డిసెక్షన్స్ అనేవి, సర్జరీలు అనేవి, ఇవన్నీ కూడా ఒక డాక్టర్, సీనియర్ డాక్టర్ చేసి జూనియర్ డాక్టర్స్కి చూపిస్తే తప్ప, మెడికల్ స్టూడెంట్ చూపిస్తే తప్ప కుదరదు. అంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ టీచర్స్ తోటి సంబంధం లేకుండా పుస్తకాలు చదువుకొని పాస్ అయ్యే కోర్సెస్కి టీచర్ లేకపోయినా ఓన్గా చదువుకునేది కూడా ఉంటాయి. కానీ మన లాకి ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ టైమ్స్లో అటెండెన్స్ ఉండాలనొచ్చు, తర్వాత కొంచెం ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్స్ని ఎక్కువగా చేయొచ్చు. వాటి వల్ల అవి తప్పుతాయి. మిగతా సబ్జెక్ట్స్లు మాత్రం క్లాసులకు వెళ్ళలేకపోయిన వాళ్ళైనా ఓన్గా చదువుకొని పాస్ అయిపోతున్నారు. అందువల్ల దీనివల్ల మీరు భయపడిన అవసరం లేదు. మీరు క్లాసులు లేకపోయినా, టీచర్స్ లేకపోయినా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని కాలేజెస్లో టీచర్స్ లేకపోయినా, ఉన్న టీచర్స్ సమంగా చెప్పలేకపోయినా, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు యూట్యూబ్ మైక్ టచ్ చేసి రేగ సూర్యారావు వీడియో లెక్చర్స్ అనండి, తర్వాత సబ్జెక్టు లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అనండి, లేదంటే భారతీయ సాక్ష్య అధినియం అనండి, లేకపోతే ఐపీసీ క్రిమినల్ లా అనండి, లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా అనండి. తర్వాత సబ్జెక్ట్ అయిన తర్వాత అందులో ఏ చాప్టర్ కావాలంటే ఆ చాప్టర్ అడగండి. ముందు రేగ సూర్యారావు వీడియో లెక్చర్స్ అంటారు, సెకండ్ సబ్జెక్ట్ చెప్తారు, థర్డ్ చాప్టర్ చెప్పండి. ఉంటే రేగ సూర్యారావు లెక్చర్ వస్తుంది. వీరు ఎక్కువగా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ రాకపోతే వాటితో పాటు వేరే వాళ్ళు అప్లోడ్ చేసిన లెక్చర్స్ అయినా మీకు వస్తాయి. ఇప్పుడు నా లెక్చర్ వినొచ్చు, వేరే వాళ్ళ లెక్చర్ వింటే మీకు వస్తుంది. మీరు ఒక నోట్బుక్ తీసుకొని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ తీసుకొని రాసుకోండి, వినండి. ఫస్ట్ టైం నోట్ చేసుకునే టైంలో అటెన్షన్ డైవర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకోసారి ఆ వీడియో వేసుకున్నట్టయితే మీకు ఆ లెక్చర్ కూడా ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది, మీకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాగా మీరు ఈజీగా ఏ సబ్జెక్ట్ ఏమి నేర్చుకోగలిగినా లా చదువుతున్నప్పుడే మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. ఒకసారి మీరు అడ్వకేట్గా కోర్టులోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మీకు సీనియర్ వెనకాతల అతను ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్తే ఆ సబ్జెక్టే, అతను వెనకాతల ఆ సబ్జెక్టు ప్రకారమే మీరు తెలుసుకోవాలి ఉంటుంది. తర్వాత వేరే పనులు, ఈ అడ్వకేట్ గారు చెప్పిన పనులన్నీ పర్సనల్ వర్క్స్ కూడా చాలా చెప్తారు, అవి వింటారు. కోర్టుకి వెళ్ళాలి, రావాలి, అన్నీ చేయాలి. మీకు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునే అవకాశం అక్కడ ఉండదు. కాబట్టి ఈరోజు రేగ సూర్య గారి లెక్చర్స్ ఎక్కువ గంటల కొలది ఉన్నాయని అన్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ పరీక్షల టైంలో మాత్రం 2.5 గంటలు కాదు, 2 గంటలు కాదు కదా, 5-6 గంటలు కూడా మీరు ఈజీగా వినే ఓపిక వస్తుంది. అదే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో 5-6 గంటలు కూడా నాన్ స్టాప్గా వినేటువంటి పేషెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక రోజులో లా అంతా సబ్జెక్ట్ చదివేయాలంటే 5-6 గంటలు చదవాలి, వినాలి. అదేవిధంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోచింగ్ సెంటర్ అంటే ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత, పోస్టుల నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఓపెన్ చేస్తారు. వాళ్ళు 3 మాసాలు, 6 మాసాలు, లాంగ్ టర్మో, షార్ట్ టర్మో, మ్యాక్సిమం 1 ఇయర్ వరకు కోచింగ్ అని అనౌన్స్ చేస్తారు. ఆ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ అవన్నీ కూడా చెప్తారు. ఆ సిలబస్నే నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు పెట్టించి చెప్పించడానికి చూస్తారు. అప్పుడు మీరు బోర్డు అంతా ఎక్కువ ఫీజు కట్టి క్లాసులకి మీరు వెళ్ళకుండా ఉండలేరు. అంతేకాకుండా అక్కడ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్తో చదువుతారు కాబట్టి వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు బాగా చదువుతున్నారు, వాళ్ళు పోస్ట్ వస్తుంది, మనం కూడా బాగా చదవాలి, మనము పోస్ట్ కొట్టాలి అనేటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ అంతా ఉంటుంది. ఇలాగా మీకు ఈ విధంగా ఈ విషయాలు లైఫ్లో జరిగినటువంటి పర్సనల్ ఈవెంట్స్ కూడా చెప్పాను. అవి నేను ఒక సెల్ఫ్ బోస్టింగ్ ఏవి కాదు, నా యొక్క అనుభవాన్ని, ఎక్స్పీరియన్సు. నేను లాలో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేయడమే కాకుండా, అన్ని సబ్జెక్టులు పుస్తకాలు రాయడమే కాకుండా, నేను లాలో ఆల్మోస్ట్ బిఎల్ ఎల్బి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ 30 సబ్జెక్టులు టీచ్ చేశాను. 30 సబ్జెక్ట్ మీద పుస్తకాలు రాశాను. జ్యుడిషియల్ లాయర్ బార్ ఎగ్జామ్ గైడ్స్ రాశాను.
జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ జడ్జెస్ క్లాస్ రెడీ చేశాను. జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కాకినాడలో లెక్చరర్గా పనిచేశాను. తర్వాత సీఏ వాళ్ళకి విజయవాడలో అక్కడ లెక్చరర్గా పనిచేశాను. కొన్ని వందలాది మందికి ఎన్నో వేల మందికి ఎగ్జామ్స్ టైంలో 1986 ఫిబ్రవరిలో జాయిన్ అయ్యాను. సుమారు 95 నుండి ఈ పుస్తకాల నాలెడ్జ్ అంతా పెరిగాక 95 నుండి 2003 వరకు ఆ 8 సంవత్సరాలు ప్రతిసారి కూడా ఈవినింగ్ పరీక్షల టైంలో సాయంకాలం 6 నుండి 10 వరకు విద్యార్థులకి ఫ్రీగా సర్వీస్ చేశాను. ఆ టైంలో మా ఇల్లంతా నిండిపోయేది. చిన్న ఇల్లు, చిన్న జీతం. నా వైఫ్ పిల్లలు పట్టుకొని పక్కింటికో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేది షెల్టర్కి. వాళ్ళందరికీ చెప్పాను. అయిన తర్వాత ఆ ఇల్లంతా సెంటర్ అంతా సత్రపాడు వాటర్ ట్యాంక్ సెంటర్ ఒక పెద్ద పండగలాగా కోలాహలంగా ఉండేది అందరూ విద్యార్థులతోటి. అలా చెప్పాను. అంతేకాకుండా మా ప్రిన్సిపాల్ గారు అప్పుడు ఆ ముగ్గురు కూడా ఒకప్పుడు పూర్ణచంద్రరావు గారు, తర్వాత వెంకటేషన్ గారు, తర్వాత జిలానీషా గారు ప్రిన్సిపాల్. వాళ్ళు విఐపీలు వచ్చేవారు. విఐపీలు అంటే పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్సు. వాళ్ళకి టైం ఉండదు. వాళ్ళకి డిగ్రీ కావాలి, అవసరం, నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. మనకి ఒక రోజులో పాఠం చెప్పేవాడు ఆవిడంటే వాళ్ళు కూడా నన్ను ఇంటికి పంపించేవారు, నన్ను రిఫర్ చేసేవారు. రోజు సాయంకాలం 6 నుండి 10 వరకు వాళ్ళకి చెప్పవలసి వచ్చేది. ఉదయం నేను ఇంటి దగ్గర విఐపీలు వచ్చేవారు, వాళ్ళకి చెప్పవలసి వచ్చేది. ఇంత అనుభవం ఉంది కాబట్టే నేను పెద్ద ఒక సబ్జెక్ట్ని 25-30 పేజీల్లోని మ్యాక్సిమం 40 పేజీల్లోని టైప్డ్గా నేను ప్రజెంట్ చేయగలిగాను. ఆ నోట్స్లు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు దైవ సాక్షిగా నా నరాలు తెగిపోయేవంటే నమ్మండి. అంత కష్టపడేవాడిని. ఇంకా వేరే జీవితం లేదు నాకు. పుస్తకాలు చదవడం, రాయడం తప్ప వేరే జీవితం లేదు. నేను ఒక రకంగా భగవంతుని సాక్షిగా ఒక పుస్తక సన్యాసిని. పుస్తకాలు రాయడం తప్ప నాకు జీవితం ఏంటో తెలియదు. ఐఎమ్ ఓన్లీ డిగ్రీలు చదివిన క్వాలిఫైడ్, సొసైటీని చదివినటువంటి ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు. ఎడ్యుకేటెడ్ ఏంటంటే మనుషులు ఎలాంటి వాళ్ళు, ఎటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క ఫేస్ రీడింగ్ చూసుకొని ఆ మనిషికి తగ్గ మాట్లాడిన వాడు ఎడ్యుకేటెడ్. నాకు పద్ధతిగా నేను మాట్లాడిన మాటలు కూడా పద్ధతో కాదో తెలియదు, మాట్లాడాలో కాదో తెలియదు. నాకేదో చెప్పాల్సిన విషయాలు చెప్పడమే. ఈ వీడియో ప్రజెంట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మీకు నా యొక్క వీడియోస్ని, నా యొక్క సబ్జెక్ట్ని, నా యొక్క నాలెడ్జ్ని నాకు కొంత తెలుసని నమ్మి నా లెక్చర్స్ విని, అన్ని లెక్చర్స్ విని మీరు విజయవంతంగా పాస్ అవ్వాలని, గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలని మిమ్మల్ని భగవంతుని ప్రార్థిస్తుంటాను. అయితే లాస్ట్ బెస్ట్ లీస్ట్ ఒక మాట ఏంటంటే, మేము కేవలం పుస్తకాలు చూసి పుస్తకాల్లో ఉన్నవే చెప్తాము. అంతకు మించి మాకు ప్రాక్టికల్గా మీరు ఎలాగ చెప్పారండి, అక్కడ కోర్టులో అలాగ జరగలేదు, పోలీస్ స్టేషన్లో అలాగ జరగలేదు అని మాటలు మాకు అనగద్దు. అదే పోస్ట్ కార్డు చూసి సుప్రీంకోర్టు స్పందించింది, లేకపోతే వీడియో చూసి ఆ కోర్టు స్పందించింది అనుకో. రియల్గా ఎన్ని ఘోరాలు జరిగినా వాళ్ళు చేస్తారంటే ఓకే, 100 ఒక 100 1000కి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది పుస్తకాల్లో పాఠాలు చెప్పడానికి. అంటే పోస్ట్ కార్డుని చూసి సుప్రీంకోర్టు స్పందించింది, లేకపోతే వీడియోలు చూసి హైకోర్టు స్పందించింది అనేవి అప్పుడప్పుడు ఒక శాంపుల్గా వస్తాయి. అవి సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారు భార్యాభర్తల కేసులు 2 సందర్భాల్లో తెలుగులో విన్నారు అంటే అవి 100 కోట్ల సంఖ్యలో ఉంటాయి. చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఎక్కడ వినగలరు? ఇప్పటికే మనకి కోట్లాది కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈ కేసులు పెండెన్సీ తీయడానికి ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ బోర్డు వచ్చాయి. లోక్ అదాలత్ ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ సిస్టంలో చెప్పాను. లోక్ అదాలత్స్ వచ్చాయి, తర్వాత లోక్ అదాలత్ వచ్చాయి, తర్వాత కన్జ్యూమర్ కోర్ట్స్ వచ్చాయి, అంబుడ్స్మెన్ వచ్చింది, తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ ఏడిఆర్ వచ్చింది, ఆర్బిట్రేషన్ వచ్చింది, కన్సిలియేషను, మీడియేషను, అంబుడ్స్మెను, తర్వాత ఇలాగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్సు, లేబర్ కోర్ట్సు, ఫ్యామిలీ కోర్ట్సు, ఎన్ని రకాలుగా ఈ పెండింగ్ని క్లియర్ చేయడానికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ లాస్ రావడం, స్పెషల్ కోర్ట్స్ రావడం జరిగింది. అయినా ఆ కోర్టులో కూడా వాళ్ళ పెండింగ్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. కాబట్టి అక్కడ మీరు ఇలా చెప్పారు, అలాగ జరగడం లేదు అని నన్ను అనొద్దు. మేము కేవలం టీచర్స్గా పుస్తకాల్లో ఉన్నది మాత్రమే చెప్తాము. ప్రాక్టికల్గా ఏం జరిగినా మనకి తెలియదు, మాకు సంబంధం లేదు. మేము అక్కడ జరగలేదని నిజాలు మేము చెప్తే మేము కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అనేటువంటి దీనికి మేము గురయ్యి ఆ ప్రాపదలో పడవలసి వస్తుంది. కాబట్టి
క్షమించి మేము చెప్పింది మీకు కావాల్సింది కూడా పుస్తకాల్లో ఉన్నది మేము చెప్పడమే, మేము చెప్పిందే ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్నది మేము చెప్పాం కాబట్టి అదే మీరు పుస్తకాల్లో రాసి ఆ పరీక్షల్లో రాసి పాస్ అవ్వండి. ప్రాక్టికల్గా మీకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లంని సమయానుకూలంగా మీరే పరిష్కరించుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ హియరింగ్. నేను ప్రతి వారము ఒక సబ్జెక్టు సమ్మరీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వీక్ శని ఆదివారాలు నేను కాన్స్టిట్యూషన్ల సమ్మరీ కాన్స్టిట్యూషన్ల 1 మొత్తం సమ్మరీ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. పార్ట్ 1లో కాన్స్టిట్యూషన్ల 1 స్టార్టింగ్ నుండి హిస్టరీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వరకు చెప్తాను. తర్వాత వీటిలో ఇంపార్టెంట్వి ఏమిటి అనేది పార్ట్ 2లోని మీకు టాపిక్ వైజ్గా బర్నింగ్ ఇష్యూస్ కూడా చెప్తాను. ప్రీవియస్ కాంట్రాక్ట్స్ కూడా అలాగే చెప్పాను. కాంట్రాక్ట్స్ మొత్తం చెప్పాలనుకున్నాను, 4 గంటలు వస్తుంది. 4 గంటలకి కూడా నాకు మాట్లాడడానికి కూడా అంత ఇన్స్పిరేషను డౌన్ అయింది 2 గంటల తర్వాత. ఎందుకు ఫ్రెష్గా ఇన్స్పైరింగ్గా రిగింది కూడా చెప్దాము అని 2 పార్ట్లు చేశాను. లేకపోతే నెమ్మదిగా 4 గంటలు ఓపికగా చెప్పేసి ఉండేవాడిని. కానీ చెప్తే ఇప్పుడు మన యొక్క డిమినిషింగ్ యూటిలిటీ అప్లై అయినట్టు నా యొక్క ఇన్స్పిరేషను, యాక్టివిజం, ఎనర్జీ తగ్గుతున్నప్పుడు చెప్పే కంటే ఫ్రెష్ ఎనర్జీతోటి చెప్తే బాగుంటుందని 2 పార్ట్లుగా చేశాను. అలాగే ఒక్కొక్కటి ముందు ఇవి చేయడం వల్ల నా ఏ విధమైనటువంటి అప్రోర్ కానీ క్రిటిసిజం కానీ ఉండదు. ఎందుకంటే నా వీడియోస్ ఇప్పుడు సమ్మరీస్ కొని వినేశారనుకోండి, క్లాసులకి వెళ్ళే ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయం వెళితే క్లాస్కి వెళ్ళాలని ఉంటుంది, టీచర్ చెప్పింది రిసీవ్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది, టీచర్స్ కూడా హ్యాపీగానే ఉంటుంది. అదే కాకుండా ఎగ్జామ్స్ ముందే కానీ ఉంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ముందే కానీ వింటే మీ అంతటి మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ చదవాలంటే 2 రోజులు 3 రోజులు వారం రోజులు పట్టవచ్చు. కానీ అదే ఇక్కడ 2-3 గంటలు మీరు కష్టపడి వినేశారంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే నార్మల్ డేస్లో మీరు లెంగ్దీ లెక్చర్స్ వినలేకపోయినా పరీక్షల టైంలో మీరు ఈ లెంగ్దీ లెక్చర్స్ వినగలుగుతారు, వినక తప్పదు అని కాన్ఫిడెన్స్ తోటి నేను చెప్తున్నాను. విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ మై పేషెంట్ హియరింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్.